हरे जानकी कांत स्मरणं जय जय राम राम गोपिका जीवन स्मरणं गोविंद गोविंद सद्गुरुमूर्ति की जय। आंजनेय स्वामिनः जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। यस्य स्मरणमात्रेण नामभक्तिः प्रजायते तं नमामि यतिश्रेष्ठं बोधेन्द्रं जगदां गुरुम्। वागीशाद्यास्मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। दोभिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां ददाना हस्तेन एकेन पद्मं शतमपि पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना सामी वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। पिपीलिकाग्रहजातं वाल्मीकिविश्रुतं कविमुख्यम् रामायणस्य जनकं उपास्महे सततं क्षेमाय। आञ्जनेयमुदिपाटलाडनं काञ्चनाब्जकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि भवमानन्दम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं गन्धराक्षसान्तकम्। वेदवेद्ये परे पुंसि दशरथात्मजे वेदः प्राजेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वैदेही सहितं रुद्रमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यातम्। भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामळम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै जनकात्मजाय नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्वदं मम। धर्मात्मा सत्यसन्धस्य रामो दाशरथिर्यदि पौरुषे चाप्रतिग्धन्दश्शरीरं जिगिरावणि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याञ्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नयन्ती सङ्गोजं सरसि जलजं दिक्परिसरे सजन्ती लौहित्यं नखकिरणचन्द्रार्धखचिता कवीन्द्राणां हृत्कैरवविकसनोद्योगजननी स्फुरन्ती कामाक्ष्याः चरणयुतिसन्ध्या विजयते। त्यक्त्वा सुदुच्चितसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यदगातरण्यम् मायामृगं दयदीप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषाते चरणारविन्दम्। शान्तं पद्मासनस्थं सुरमुनिविनुतं मैथिलीं वामभागम् रुद्रादिसुरविनुतं गुरुसार्वभौमं श्रीरामचन्द्रं भजे। सप्तप्राकारमध्ये शिरसि जमुकुलोद्भासमानी विमानी कावेरी मध्यदेशे मृदुतर्पणिराट् भोगपर्यङ्गभागे निद्रामुद्राभिरामं कणिनिकटशिरः पार्श्वविन्यस्तहस्तम् पद्मादात्रीकराभ्यां विरजितचरणं रङ्गराजं वदेहम्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। पूर्ण रामायण में
ஒரு சந்நியாச சாஸ்திரம். பாகவதத்தை சொல்றத நம்ம சொல்றோம், இது ஸ்ரீமத் பாகவதே மகாபுராணே பாரமஹம்ஸ்யாம் சம்ஹிதாயாம் அப்படிங்கும். பரமஹம்சாளுக்குள்ள சம்ஹிதை, பரமஹம்ச ஸ்திதிக்கு வேண்டிய சம்ஹிதை அப்படின்னு சொல்றத ராமாயணம் பூராவே பார்த்தாலானா இது ஒரு சந்நியாச கிரந்தம். சந்நியாசத்துக்கு உண்டான ஒரு கிரந்தம். அப்படி சொல்றத சந்நியாசத்துக்கு ஒரு கிரந்தம் அப்படின்னா அப்ப சன்னியாசிகள் தான் பாராயணம் பண்ணலாம். இல்ல இது சிலவாளுக்கு பயமே வந்துடும், வச்சுச்சோ இனிமே ராமாயணத்தை நம்ம பாராயணம் பண்ணோம்னா சன்னியாசம் கிடைச்சிடும் போல் இருக்கே அப்படின்னு பயமே வந்துடும். அது இருக்கு, லோகத்துல காண கிடைக்கிறது. யோசிச்சு பாருங்க, 100 பேர் இருக்காருன்னா ஒரு க்ஷேத்திரம் இருக்க வச்சுக்கோங்களேன். இந்த க்ஷேத்திரத்துக்கு போறீங்களானா நீங்க இது வரைக்கும் பண்ணின எல்லா பாபமும் தீரும், கல்யாணம் ஆகாதவளுக்கு கல்யாணமாகும், குழந்தை பிறக்காதவளுக்கு குழந்தை பிறக்கும், கடன் உள்ளவளுக்கு கடன் தொல்லை தீரும். இன்னைக்கு யூடியூப் பூராவே வாழக்கூடியது இந்த பேசிஸ்ல தான். கடன் தொல்லை நீங்கள் கடன் தொல்லை நீங்க இப்படித்தான் போகும். அப்ப இதுக்கு இப்படி ஒரு கோவில் இருக்குன்னா 100 ஜனங்கள் இருக்காளானா இதுக்கு 90 பேர் இதுக்குத்தான் போகாலே வழிய, அதே அடுத்த பக்கமே அடுத்த அந்த கோவிலோட அடுத்த சந்தில இந்த கோவிலுக்கு போனா நைஷ்கர்மியம் சித்திக்கும் அப்படின்னு ஒரு கோவில் இருக்கு வச்சுங்க. அதாவது சந்நியாசம் சித்திக்கும் அப்படின்னு ஒரு கோவில் இருக்கு வச்சுங்க. இந்த 90 பேருமே நமஸ்காரம் பண்றத கூட அந்த கோவில் இருக்கிற இடத்த பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ண மாட்டேன், வேற ஏதாவது திக்கு பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ண. ஆஞ்சநேய சுவாமி நமஸ்காரம் பண்ணார். ராமர் கிட்ட வந்த உடனே சீதையை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்கோளேன் அப்படின்னு சொன்னார் ஹனுமான்கிட்ட. ராமர் முதல்ல சீதை இருக்கக்கூடிய திக்கு பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு பேச ஆரம்பிச்சா. சீதாயை தான் நிசம்பிரதி அஞ்சலிம் பிராமுகம் குருவன்னு சீதாயாந்தா திசப்பிரதின்னு அந்த இடத்துல பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு இது பயப்பட்டுருவா. ஏன்னா நம்ம ராமாயணம்ங்கிறதே ஒரு சந்நியாசத்துக்குண்டான ஒரு கிரந்தம் அப்படின்னா பாஹ்யமான சந்நியாசத்துக்கு இல்லை, ஆந்தரிகமான மானசீகமான சந்நியாசத்துக்கு. அதுதான் ஒரு பக்தனுடையவும் சுலபமா இருக்கணும். வெளிப்படைய பார்த்தா வெளியில இருந்தான்னா அவன் பெரிய குடும்பியாட்டம் பரம லௌகிக நாட்டம் இந்துக்கலாம். அது பரமஹம்சர் சொல்லுவார், என்னால மரத்தடியிலே உட்கார்ந்து தியானம் பண்ண முடியும், கொசு அது இருக்கே அந்த கொசு வலை அதுக்குள்ளே உட்கார்ந்து தியானம் பண்ண முடியும். ஏன்னா அங்க தியானம் தான் விஷயமே வழி, எங்க உட்கார்ந்து தியானம் பண்றோங்கிறது இல்லை. ஒரு உத்தம பக்தனுக்கு வெளிப்படையா அவன் லௌகிகனாக இருந்தால் வாழ்ந்தாலே பிரச்சன்ன பக்தாள் அப்படின்னு சொல்லுவார். சைதன்ய மகாபிரபு உன்னுடைய சங்கத்தில மகாபிரபு ராத்திரி பஜனை பண்ற வேளையில அந்த நடுவுல யாரோடையாவது ஒரு பேரை கூப்பிட்டுருவார். கரெக்டா அடுத்த நாளைக்கு வந்துருவான். இப்படி ஒரு நாள் ராத்திரி நாம சங்கீர்த்தனம் நடந்துட்டு இருக்கு. வேற நாம சங்கீர்த்தனம் தான் சம்பிரதாயம் பாடுறாளா, இது 12 விட்டு பாடுறாளா, அதாவது தாளத்துல அரை இடம் 3/4 இடம் அப்படிலாம் சொல்லி 1.5 இடத்துல பாடுறாளா, இப்படி இந்த விசாரம் எல்லாம் ஒண்ணு. இந்த ராகமா அந்த ராகமா, மத்தியம முந்துருத்தே பஞ்சம முந்துருத்தே, இது நாம சங்கீர்த்தனம் இல்லை. நாம சங்கீர்த்தம் ஓகே, அந்த ராகத்தினுடைய பாவம் கெட்டு போகாத அளவுக்கு பாட்டு கொண்டு போயிட்டு இருக்காளா. இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போன ராகத்தினுடைய பாவம் கூட இல்லை, அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு பாகவதோடையும் அந்த பாவத்தை கெட்டு போகாத இருக்கிற அளவுக்கு கீர்த்தனத்தை கொண்டு போயிட்டு இருக்காளா அப்படின்னா அது சங்கீர்த்தனம். அதுதான் சங்கீர்த்தனம், நாம சங்கீர்த்தனம். அப்போ உங்களுக்கு கேட்கறது இல்லையோ, பிரச்சனை இல்லையே. அப்போ மகாபிரபுனுடைய சங்கீர்த்தனம் ஓரோ பாட்டு 10 பாட்டை பாடி 20 பாட்டை பாடி ஒண்ணுமே இல்லை, ஒரே நாம ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, இப்படி போயிட்டே இருக்கும். நடுவுல பிரபுனுடைய அந்த குரல்ல ஒரு பேரை கூப்பிட்டுருவார். ஒரு நாளைக்கு இப்படி சங்கீர்த்தனம் நடந்துட்டு இருக்கு, புண்டலீகா அப்படின்னு கூப்பிட்டார். புண்டலீகான்னார். யாரு தெரியலை, அப்படி ஒரு பக்தன் இருக்கிறதே தெரியலை. என்ன பண்ணுவா, இப்படி ஒரு பேர் பிரபுடைய வாயிலிருந்து வந்துடுத்து அப்படின்னா அது அந்த கியூரியாசிட்டியில அங்க இருக்கக்கூடிய
பக்தாள் இருக்காளே, அந்த கியூரியாசிட்டியில அது யாரு அது யாருன்னு தேடுவோம். அப்படி தேடுறதுக்காக தெரியல என்ன புண்டலீகன் அப்படிங்கிற ஒரு பக்தன் புராண காலத்துல இருந்திருக்கிற மாதிரி தெரியறது, இல்லாட்டனா கொஞ்சம் நம்ம இந்த பிரபுனுடைய சமகாலத்துல இல்ல ஏதோ ஒரு காலத்துல இருந்திருக்கார் புண்டலீகன் ஒரு பக்தன், அவனாலதான் பாண்டுரங்கனே வந்தான் அப்படின்னு தெரியறது. ஆனா இன்னைக்கு பிரபு கூப்பிட்ட புண்டலீகன் யாருன்னு யாருக்குமே தெரியலேங்கிறத அந்த பாவத்தையும் புரிஞ்சின்ற பிரபு ஒரு வார்த்தையும் கூட சேர்த்துட்டார், வித்யாநிதி மகாபக்தன், பிரச்சன்ன பக்தன், புண்டலீக வித்யாநிதினு பேரு. பிரபுனுடைய பஞ்ச தத்துவம்னு சொல்றதுல கதாதர் அப்படிங்கிறவர், கதாயின்னு சொல்லுவா அவரை. அவ அஞ்சு அந்த அந்த சைதன்ய சம்பிரதாயத்துல கௌடிய சம்பிரதாயத்துல பஞ்ச தத்துவம்னு சொல்லுவா. ஒண்ணு பிரபு, இன்னொன்னு நித்யானந்த பிரபு. ஒன்னு மகாபிரபு, இன்னொன்னு நித்யானந்த பிரபு. இவர் ரெண்டு பேருக்கு அப்புறம் மூணாவதா இருக்கப்பட்டவர் ஸ்ரீவாச பண்டிதர், நாலாவதா இருக்கப்பட்டவர் அத்வைதாச்சாரியர், அஞ்சாவதா இருக்கிறவர் கதாதரன். இவ அஞ்சு பேர் பஞ்ச தத்துவம். பிரபு நிராகார பிரம்மமா சொல்லுவா, நித்யானந்தர சாக்கார பிரம்மமா சொல்லுவா. அப்படி அது சொல்லிட்டு வருது. ஸ்ரீவாச பண்டிதரை சாட்சாத் மகாலட்சுமியுடைய அவதாரம்னு சொல்லுவா. இந்த கதாதரத்தான் பக்தியினுடைய சொரூபமே உருவெடுத்து வந்தது அப்படின்னு சொல்லுவா. அப்போ இந்த கதாதரருடைய இன்னொரு சிநேகிதர் இருக்கார், அவருக்கு சஞ்சயன், முகுந்த சஞ்சயன் அப்படின்னு பேர். இவன் ரெண்டு பேருமா நாம சங்கீர்த்தனை முடிச்சுட்டு வெளியில போறான். போகிறது இந்த முகுந்த சஞ்சயருக்கு இந்த புண்டலீக வித்யாநிதியை தெரியும். உடனே சொன்னார் கதாதரர் கிட்ட, பிரபு தேதிக்கு சொன்னார் என் புண்டலீக வித்யாநிதின்னு அவர் எனக்கு தெரியும், போற வழியில தான் அவர் இருக்கார், அவரை பார்த்துட்டு போலாமா? இப்ப அவர் இங்க வந்திருக்கார், நவதீபத்துக்கு வந்திருக்கார். வாஸ்தவத்தில் அவர் இருக்கக்கூடிய இடம் வேற, சில்கட் அப்படின்னு சொல்ற இடம். அந்த இடமெல்லாம் இப்போ இருக்கு, வேற இடத்த அந்த பேரை வச்சு சொல்றேன்னு இருக்கான். நவதீபமே கங்கைக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இடமா போயிடுச்சு. கங்கை எடுத்துட்டு அப்படியே முழுங்கெடுத்து நவதீபத்தையே வேற இடத்தான் இப்ப சொல்லிட்டு இருக்கு, அவதார ஸ்தலங்கள் எல்லாம் சொல்லி. பட் ஓகே, பாவம் தான் பிரதானம். என்ன அது எப்படி தெரிய வருதுன்னா, பரமஹம்சர் கங்கையில போயின்னு இருக்கார், ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் கங்கையில போயின்னு இருக்கார். இந்த நவதீபத்துக்கு போற வழியில நடு கங்கையில வச்சு அவருக்கு ஆவேசம், பாவாவேசம் வந்துடுத்து. ஒண்ணு சமாதி ஸ்திதிக்கு போயிட்டார். அந்த சமாதி ஸ்திதியில இருந்துட்டு சொல்றார், சைதன்யர் நித்யானந்தரும் ஆடுறான்னு சொல்றார் நடு கங்கையை காட்டிட்டு. அப்புறமா விசாரிக்கிறது தெரிய வருது, அந்த இடமெல்லாம் தான் கங்கை முழுங்கி எடுத்து அங்கதான் பிரபு இருந்திருக்கார் அப்படிங்கிறதுலாம் தெரியுது. ஏன்னா மகான்களை வச்சுத்தானே மகான்களை தெரிஞ்சுக்க முடியும். நீங்க என்ன இப்ப இந்த க்ஷேத்திரமே, இந்த இடமே சத்குரு சுவாமிகளால தானே தெரிய வந்திருக்கு. இங்கதான் குருநாதர் இருக்கார் அப்படிங்கிறது சத்குரு சுவாமிகள் தானே. அதே மாதிரி ஒரு எல்லா இடத்துலயுமே பார்த்தீங்கன்னா சரித்திரம் ஒரே மாதிரி இருக்கும், பேர் தான் வித்தியாசமா இருக்கும். அப்போ அப்படி அந்த நாமசங்கீர்த்தன கோஷத்துல புண்டலீக வித்யாநிதினு சொன்ன உடனே அதை தெரியும் சொல்றாரு. கதாதரன் முகுந்தரனும் அழைச்சிட்டு போறார், முகுந்தர் கதாதரன் அழைச்சிட்டு போறார். அவர் சில்கட்டில் இருக்காரு, இப்ப இங்க இருக்காருன்னு சொல்லி பார்க்க போலாமா தான் பார்க்க போறான். மேலே கறி போனா ஒரே ரகசியமா இருக்கு, ஒரே ரகசியமா இருக்கு. அங்கங்க சந்திரகாந்த கல்லெல்லாம் வச்சிருக்கா, பெரிய சோஃபா, இவருக்கு காவல் காக்கிறதுக்கு இந்த 7 பேர் இருக்கிறா வாசல்ல. இப்படி படி ஏறி போறா. அந்த படியில் எல்லாமே எல்லாம் வெளிநாட்டிலேருந்து இறக்குமதி பண்ணின வஸ்துக்கள். அதுவும் அந்த சமயம் பாரத தேசத்தை, அதுவும் அந்த பிரதேசத்தை எல்லாம் பெங்கால் எல்லாம் பரிச்சுட்டு இருந்தது முகல் ராஜாக்கள். அக்பருடைய காலம் தான் ஆக்சுவலா. அக்பர் வாழ்ந்த டைம்ல தான் மகாபிரபுனுடைய அவதாரம். திருப்பி சொல்லணும், மகாபிரபுனுடைய அவதார காலத்துல தான் அக்பர் பிறந்திருக்காங்க. அந்த அந்த முஸ்லீம் மாடல் எல்லாமே வீடு கூட, சில வீடுகள் கூட இருக்கும். தனிகாலோட வீடெல்லாம் அப்படித்தான் பண்ணுவா. பர்ஷியால இருந்தெல்லாம் கொண்டு வந்து டைல்ஸ் மார்பிள் எல்லாம் போட்டு பதிச்சு வச்சிருக்க அப்படி வீடு. கதாதரர் ரொம்ப வைராகி. இந்த அத்வைத ஆச்சாரியால் சொன்னேனே, அந்த அத்வைத ஆச்சாரியோடைய சிஷ்யன் கதாதரன். அதனாலேயே கதாதரனுக்கு இதெல்லாம் பார்த்து பிடிக்கல. என்னடா இது இப்படியா இருக்கணும், ஒரு பக்தன் மகாபிரபுனுடைய வாயிலேருந்து கூட ஒருத்தனுடைய பேர் வந்திருக்குன்னா இப்படி ராஜசிகமாகவா இருக்கிறது இப்படி எல்லாம் கேட்டு முகுந்தர் சொன்னார், பேசாம வரும் நீங்க எங்க கூட சொல்லி மேல பார்த்தா ஒருத்தர் ஜம்முன்னு உட்காந்துட்டு இருக்காரு. பட்டு வேட்டி பட்டு சட்டையெல்லாம் கட்டிட்டு புது மாப்பிள்ள மாதிரி உட்காந்துட்டு இருக்காரு. நல்ல மீசை எல்லாத்தையும் முறுக்கி விட்டுண்டு
ஜவ்வாது பொட்டுன்னு சொல்லுவா, அது ரொம்ப பிரசித்தம். சுகந்த திரவியத்தால் ஆன பொட்டுன்னு சொல்லியிருக்கு கதாமிரதத்துல, சைதன்ய கதாமிரதத்துல, சைதன்ய சரிதாமிரதத்துல. ஜவ்வாது தானே அது. ஆனா அங்கே முஸ்லிம்ஸ் காலத்துல தான் ஜவ்வாதுங்கிற சம்பவம் சாதனமே இந்தியாக்குள்ள வரப்பட்டது. ஜவ்வாது, சுவாகு, இப்படி இதெல்லாம் சொல்லி கொஞ்சம் வியஞ்சன திரவியங்கள் உண்டு, சுகந்த திரவியங்கள். இது வச்சு பொட்டை வச்சுட்டு இருக்கான். ஜாம் ஜாம் இருக்கு, கழுத்துல எல்லாம் பார்த்தா 4-5 மாலை போட்டு சம்பளம் உட்காந்து இருக்கார். முகுந்தரை பார்த்த உடனே, முகுந்த சஞ்சயன்னு பேர் இருக்கு, அவரை பார்த்த உடனே ஏந்திருக்கிறார். ஏந்திருந்து நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு, என்ன இப்ப காண்றதே இல்லை, ரொம்ப நாள் ஆயிடுத்து நீங்க வந்து, என்னமா இருக்கு உங்களுடைய இது. ஏதாவது பாக்குறாரு, என்ன இவரை போய் இவர் பக்தன் பக்தன் சொல்றாரு. சரி, பெருசா மதிப்பு கொடுக்கல கதாதரன். மதிப்பு கொடுக்காம பார்த்தா, சரி வந்துட்டார் முகுந்தரே, ஏதாவது சொல்லுங்கோளேன், ஏதாவது கீர்த்தனம் பாடுங்கோளேன், ஏதாவது நல்ல விஷயம் காது கேட்டே ரொம்ப நாள் ஆயிடுத்து, இந்த இந்த அல்ப ஜீவனை கரையேற்றி விடுங்கோளேன், பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறார். கேட்டுட்டார். உடனே முகுந்தர் ஒரு பாகவத ஸ்லோகம், அந்த மகாபிரபு சத்சங்கத்தினுடையவே ரீதி இவ்வளவுதான். பாகவத ஸ்லோகம் ஹரே கிருஷ்ண கீர்த்தனம், பாகவத ஸ்லோகம் ஹரே கிருஷ்ண கீர்த்தனம், அதோடு ஆயிடுச்சு. கீர்த்தனங்கள் எல்லாம் கூட ரொம்ப பாடுறது கிடையாது. பாகவத ஸ்லோகம் அந்த அந்த பாவஸ்திதி இருக்கிறத, அந்த சகஜ சமாதியில் இருக்கிறத, அந்த பாவத்திலிருந்து ஒரு ஒரு ஸ்லோகம் அப்படி தம்பி வரும். அது என்ன பண்ணும், அந்த பாவத்தை இன்னும் ஏற்றி விடாம இருக்கும். இந்த பாவத்தை ஏற்றி விடுறத மாதிரி இருக்கும். ஃப்ளேவர் போடுறோம் இல்லையா, குழம்பெல்லாம் பண்றத நல்ல மணக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு பெருங்காயம் போடுற மாதிரி, அதுல இந்த பாவத்தை ஏற்றி விடுற மாதிரி இருக்கும் ஸ்லோகம் இல்ல. அப்படி சொல்றார். ஒவ்வொரு பாகவத ஸ்லோகம் சொன்னார். அந்த ஸ்லோகத்தை சொன்னா, அந்த ஸ்லோகத்தை கேட்டு இருக்கார் புண்டலீக வித்யாநிதி. வேற ஸ்லோகம் ஒன்றும் இல்லை. எந்த ஸ்லோகம் சுகரை கவர்ந்ததோ, சுகரை 2 ஸ்லோகம் கவர்ந்தது. ஒன்று கிருஷ்ணனுடைய ஸ்வரூபம், இன்னொன்று கிருஷ்ணனுடைய சுபாவம். கிருஷ்ணனுடைய ஸ்வரூபம் கவர்ந்ததுன்றது பர்காபீட்டம் நல்ல வரைவகம். கிருஷ்ணனுடைய சுபாவம்ங்கிறது கருணை. அந்த கருணையை சொல்லும்படியான ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு பாகவதத்திலேயே. உத்தவன் சொல்லக்கூடிய ஸ்லோகம், அகோ பகீயம் ஸ்தனகால கூடம் அப்படின்னு சொல்லி, அந்த கம்பா தயாளம் சரணம் ரஜேம அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்லோகம். அதை சொன்னார். இந்த தயாளுங்கிற அந்த பதம் கேட்டதோ இல்லையோ, ஷாக் அடிச்ச மாதிரி எடுத்து, தயாளு 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 கரங்கி விழுந்துட்டார் புண்டலீக வித்யாநிதி. தர்வாங்கள் நின்று இருக்காளே பாடி கார்டு மாதிரி, இவாளை 2 பேரும் துரத்தி விட்டுட்டாரு. நிற்கப்படாது, என்னவோ பண்ணிட்டு நீங்கள் எங்களுடைய எஜமானனுக்குன்னு சொல்லி வாசலவே உட்கார்ந்தார். அவர் ஆசுவாசப்படுத்தி திருப்பி முகத்தெல்லாம் அலம்பி திலம் கொடுத்து எழுப்பி உட்காந்து வச்சா, இவர் ஏந்திருந்த உடனே இவாள்கிட்ட, இவா 2 பேர்கிட்ட, ஆமா அவா 2 பேர் எங்க, திருப்பி அழிச்சுட்டு இப்படி இருக்கிறத கதாதரருக்கு ஒரே வருத்தமா போயிடுத்து. இப்படி ஒருத்தரை போய் நம்ம சொல்லிட்டோமே, இது ஒரு பிராயசித்தம் பண்ணணும் அப்படின்னு என்ன பண்றார், எந்த புண்டலீக வித்யாநிதிய குறை சொன்னாரோ அந்த புண்டலீக வித்யாநிதி கிட்டே சிஷ்யனாகணும்னு ஆசைப்பட்டார். உபதேசம் அவர்கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டார். அந்த அண்ணலேவர் அது வேற. பட் சொல்ல வந்து மானசீகமான ஒரு பக்தி அவரை பார்த்தா பரம ராஜசீகமா இருக்கு. இந்த புண்டலீக வித்யாநிதியை பார்த்தா, வெளிப்படையா பார்த்தா, உள்ள இறங்கினா தான் பக்தால தெரியும். சந்நியாசம்ங்கிறது மானசீகம், வேஷத்துக்கு சன்னியாசம் இல்லை. சொல்ற அடிக்கடி எல்லாருமே சொல்லுவேன், எல்லாமே நானே இங்க சொல்லியிருக்கேன் வாட்டி, இருந்தாலும் சொல்றேன். எல்லாருமே நம்ம பொதுவாக சொல்றக்கூடியது என்னன்னா, காஷாய தண்ட மாத்திரேன எதி பூஜ்யோன சம்சயா அப்படின்னு சொல்லுவார். சம்ஸ்கிருத பாஷையினுடைய ஒரு அழகு என்னன்னா, இங்கிலீஷ்ல போடுற மாதிரி இந்த காமா கொஸ்டின் மார்க் எல்லாம் கிடையாது. சம்ஸ்கிருதத்துல கான்வர்சேஷனே கொஸ்டின் மார்க்கா கோமாவாங்கிறது தெரிஞ்சுன்னு போயிடும். காஷாய தண்ட மாத்திரேன எதி பூஜ்யோன சம்சயா வீடு பட்சம். பார்த்த உடனே மனசுல ஈக்கிறதா விழுந்து காலில் விழுந்துரும். காஷாய தண்டம் பார்த்த உடனே காலில் விழுந்துரும். ஆனா அதுக்கு மேல வச்சுக்காது, அதுக்கு மேல வச்சுக்காது.
அப்போ வேஷத்துக்குன்னு சன்னியாசம் இல்லை, மானசிகமான சன்னியாசம் தான் சன்னியாசம். அப்படிங்கிறத சன்னியாசம்னா அப்ப என்னன்னா காமினி காஞ்சன கீர்த்திய தியாகம் பண்றது சன்னியாசம். அப்பேற்பட்ட ஒரு சன்னியாச ஸ்திதியில இருக்கான் பரதன். வெளிப்படையா பார்த்தா யாரு புரிஞ்சுண்டா பரதனை? பரதனை யாரு புரிஞ்சுண்டா? கௌசல்யா குத்தம் சொல்றான். கைகை தப்பா நினைச்சுண்டா. கைகையே பரதனை தப்பா நினைச்சுக்கிறான். என்ன அவன் சுகத்தை அனுபவிப்பன் அப்படின்னு தப்பா நினைச்சுண்டா கைகை. அதே மாதிரி தசரதனமே தப்பா நினைச்சுண்டா. அதே போல குகன் நீ சொல்லி நிறுத்தின இடம், குகன் பரதனை தப்பா எண்ணினான். பார்த்தான், எல்லாத்தையும் பார்த்தான். தவ வேடம் கொண்டான், தவ வேடம் புகுந்தான். கண்ணை பார்த்தான், வேஷத்தை பார்த்தான், கண்ணை பார்த்தான். அது வரைக்கும் குகன் என்ன பார்த்துட்டு இருந்தான்? அவனுடைய சைன்யத்தை தான் பார்த்தான், பரதனை பார்க்கல. குகன் பார்த்த உடனே சைன்யத்தோட வந்திருக்கான்னு உடனே கொல்லறதுக்கு வந்துட்டானோ அப்படின்னு ஒரு தோணல் வந்துடுத்து. ஆனா பார்த்தா நம்பியும் என் நாயகனை ஒக்கின்றான் இருக்கான். இவனை இப்ப பூர்ணன்னு சொல்றான் குகன். நம்பி அவனும் என் நாயகனை ஒக்கின்றான். எங்க ராமநாட்டம் இருக்கானே தான் பாருங்கோ. பரதனை தூரக்கேந்து பாக்குறதையே ராமனை போல இருக்கான்னு சொல்றத பரதனை பக்கத்துல பார்த்தா என்னதான் சொல்லணும் தெரியாது. துணை நின்றானும் தம்பியை ஒக்கின்றான். அவன் கூட இருக்கிறானே சத்ருகன், அவன் நாயகனின் தம்பியை ஒக்கின்றான். லக்ஷ்மணன் மாதிரி நிற்கிறான். லக்ஷ்மணன் எப்படி பாப்பனோ, லக்ஷ்மணன் எப்படி நிற்பனோ, லக்ஷ்மணன் ராமனை எப்படி லக்ஷ்மணன் ராமனை எப்படி அனுபவிப்பனோ அப்படி அனுபவிச்சுருக்கிறான். கை கட்டி நிற்கிறது மாத்திரமே இல்லை லக்ஷ்மணன். லக்ஷ்மணன் ராமனை அனுபவிக்கிறதே தனி. எங்க இருந்தாவது ஒரு ஆபத்து வரதா அப்படின்னு 24 மணிக்கூறும் நிற்கப்பட்ட Z கேட்டகரி செக்யூரிட்டின்னு சொல்ல முடியாது. இது லக்ஷ்மண கேட்டகரி செக்யூரிட்டி. இந்த மாதிரி செக்யூரிட்டி எந்த பிரைம் மினிஸ்டருக்கும் கிடைக்காது. ஆமா, பின்னாடி தான் நிற்பார். ஆனா முன்னாடி 4 கண்ணு போட்டிருப்பார், சைடுல 4 கண்ணு போட்டிருப்பார், மேல 4 கண்ணு போட்டிருப்பார், லெப்ட்ல 4 கண்ணு போட்டிருப்பார். ராமருக்கு மேலேயோ கீழே எங்க இருந்தாவது ஒரு கரிஞ்ச இலை, காஞ்ச இலை ராமன் மேல வந்து விழறதான்னு பார்த்துட்டே நிற்கிறதே லக்ஷ்மணனுடைய வேலை. அப்படி ராமர் ஒரு மரத்துக்கு மேல நிற்கிறார், மரத்துக்கு கீழே நிற்கிறார். அங்கேருந்து காத்தடிச்சு ஏதோ ஒரு இலை கீழே உதிர்ந்து விழறதுன்னு தெரிஞ்ச உடனே அந்த இலைய தன்னுடைய தனுஷத்தால் அப்படியே தட்டி விட்டுருவார். ராமன் மேல விழ மாட்டார் ஒரு இலையை கூட. ஏன் ஒரு தூசி ராமர் மேல படாது லக்ஷ்மணன் கூட நிற்கிறத. அப்படி நிற்கிறான் சத்ருகன். லக்ஷ்மணனுக்கு சமமா சத்ருகன் கூட, ஐ மீன் பரதன் கூட. அப்புறம் தவவேடம் புகுந்தான். தவவேஷத்தில் இருக்கான். ராமன் எப்படி மர ஊரிய கட்டிண்டு வந்தாரோ அந்த மாதிரியே மர ஊரிய கட்டிண்டு வந்திருக்கான். கண்ணை பாக்குறான் பரதனன். பரதனுடைய கண்ணை குகன் பாக்குறத சோகம் வழியறது. துன்பமோர் அளவில்லை, எல்லை இல்லை. துன்பம் பரதனுடைய கண்ணிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த துன்பத்துக்கு ஒரு எல்லை இல்லை. சரீர பாகத்துல துன்பத்தையும் இன்பத்தையும் காண்பிச்சு கொடுக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு இந்திரியம் கண்ணுதான். அந்த கண்ணை பார்க்கணும். ஏன்னா இந்த கண்ணுதான் மனசனுடைய கண்ணாடியா இருக்கு. இந்த கண்ணை பார்க்கறான். கண்ணை பார்த்தாலே அந்த கங்கை ஒழுகிறது, அவளுக்கு நடுப்புல கங்கை ஒழுகிறது. அந்த கங்கையினுடைய அந்த வேகத்தை விட, அந்த கங்கையினுடைய அந்த பரப்பை விட ஜாஸ்தியா இருக்கு பரதன் கண்ணிலிருந்து வரக்கூடிய ஜலத்தினுடைய வேகமும் பரவும். சொல்றான், நம்ப இப்படி தப்பா நினைச்சுட்டேனே. யார தப்பா நினைச்சிருக்கேன்? எம்பெருமான் பின் பிறந்தார் இழைப்பரோ பிழைப்பு என்றான். அவன் யாரு? ராமனுடைய கூட பிறந்தவன் இல்லையா? ராம சம்பந்தம் உள்ள ஒருத்தர் நான் எப்படி தப்பா நினைச்சுக்கப்படும் காட்டுறான் குகன். ஒரு பாகவதனை அவன் என்ன வேணும், அவ என்ன வேணும்னா பண்ணட்டும், எப்படி வேணும்னா இருக்கட்டும், நல்லது தெரியட்டும் தெரியாத போகட்டும், குறை சொல்லாதே அப்படி சொல்லி குகனே நாவத்தை எடுத்துட்டு அங்க போய் பரதனை அழிச்சுட்டு வந்து பரதனை பார்க்கறான். சொல்றார்,
கச்சின்ன துஷ்டோ விரதசி ராமஸ்யாக்லிஷ்ட கர்மணः இயம் தே மகதி சேனா சங்காம் ஜனயதீவ மே அர்ச்சிதோ விவிதைः காமைः சசைன்யோ கமிஷ்யசி. பரதனை பார்த்தான் குகன், நீங்க இன்னைக்கு இங்க இருந்துட்டு நாளைக்கு போங்க, நாளைக்கு போவேள். அதாவது குகனே முடிவு பண்ணியாச்சு, நீங்க இன்னைக்கு இங்கதான் இருக்க போறேள். இதுதான் பக்தாளுக்கு நடுவில் வரப்பட்ட அந்த சுவாதந்திரியம். இது பிரியம்ங்கிறது இருந்தா தான் இந்த சுவாதந்திரியம் வரும். இல்லைன்னா ரொம்ப ஃபார்மலா இருக்கும். வைக்கலாமா, வந்துக்கலாமா, இருந்துக்கலாமா, நீங்க நாளைக்கு தான் போறேள் ஆச்சு, அங்க மேல பேச்சு கிடையாது அப்படி சொல்லி, ஏன் இவ்வளவு சைன்யத்தை கொண்டு வந்திருக்கேன், ராமனுக்கு ஏதாவது கஷ்டமா, அந்த சைன்யத்தை பார்த்தா எனக்கு பயமா இருக்கு சொல்றார். குகன் சொல்ற எப்படி சொல்றாரு பாருங்க, நீங்க ராமன் ஏதாவது பண்றதுக்கு வந்திருக்கீங்களோ நினைச்சுட்டு பயந்தேன் அப்படின்னு கூட சொல்லலை, அந்த பேச்சை சொல்லலை. சொல்றார், ராமனுக்கு ஏதாவது அங்க கச்சின்ன துஷ்டோ ரஜசி ராமஸ்யா கிருஷ்ண கர்மணா, ராமனுக்கு ஏதோ ஆபத்து இருக்கா, இந்த நீங்க இவ்வளவு சைன்யத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறத பார்த்தா எனக்கு பயம் உழவாகிறதே. தமேவ விவக்ஷந்தம் ஆகாஷ இவ நிர்மலஹா. இந்த குகன் இப்படி சொன்னதை சுத்தமா எடுத்துட்டு இருக்கார் பரதன். இந்த வேற அதுல அர்த்தம் வச்சு எடுத்துக்கிற மாதிரி ஒண்ணுமே எடுத்துக்காம சுத்தமா எடுத்துட்டு இருக்காரு. அதை வால்மீகி சொல்ற பரதன் எப்படி இருக்காருன்னா, ஆகாசத்தை போல நிர்மலமா இருக்கக்கூடிய பரதன் குகன் இப்படி சொன்னதை தப்பாவே எடுத்துக்கலை. உடனே சொல்ல ஆரம்பிட்டார். பரதன் எப்படி பேச ஆரம்பிச்சார்னா, பரதா ஸ்லக்ஷ்ணயா வாச்சா, ரொம்ப அமிர்தம் ஊட்டும்படியாக குகன் கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சார். ஒண்ணுமே கஷ்டம் இல்லை, நீயும் சம்சயப்பட வேண்டாம், ஒரு கஷ்டமும் இல்லை, இங்க துக்கமும் இல்லை. ராமன் யார் எனக்கு, ராகவா சகி மே பிராதா, அவரே எனக்கு அண்ணா, ஜேஷ்டா பிதசமோ மதா, சகிமே பிராதா சகிமே ஜேஷ்டா சகிமே பிதசமஹா அப்படின்னு சொல்ற. தம் நிர்வாதயுத்தும் யாமி காகுஸ்தம் வனவாசினம் புத்திரன்யா நமே காரியா குஹத் சத்தியம் பிரவீமிதே. அந்த பேசிலேயே குகனுடைய இருக்கக்கூடிய சந்தேகத்தை நீக்கிற மாதிரியே பேசிட்டார் பரதன். குஹா, அந்த ராமனை திருப்பி அயோத்தியாவுக்கு அழிச்சுட்டு போறதுக்காகத்தான் நான் வந்திருக்கேன், வேற எதுக்காகவும் இல்லை, சத்தியமா சொல்றேன், பயப்படாதே. பார்த்தா குகன் பரதா நீ தன்யம், நீதான் தன்யம், தன்யஸ்துவம் நத்வயா துல்யம் பஷ்யாமி ஜகதி தலே. வால்மீகி சொல்லாத ஒரு விஷயம் கம்பன் சொல்ல மாட்டான். நம்ம கம்பன் எடுத்துக்கிறத, கம்பன் இப்படி சொன்னார், கம்பன் அப்படி சொன்னார், அப்படி சொல்லுவோம். கம்பனும் சாமானிய கவி இல்லை, மகாகவிதன், கவி சக்கரவர்த்தி தான், சந்தேகமே இல்லை. ஆனா வால்மீகி சொன்னதை விட கம்பன் சொன்னது அழகா இருக்கு அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ராமாயண விஷயத்துல வரப்படாது. யாரும் இருக்கட்டும், மற்ற என்ன எல்லாருமே மகான்கள், அதுல ஒன்னும் சம்சயம் கிடையாது. ஆனா வால்மீகி சொன்னதை விட கம்பன் சொன்னது அழகு அப்படிங்கிற ஒரு பாவம் நமக்குள்ள வந்துடக்கூடாது. அது வால்மீகிய அவமானப்படுத்துற மாதிரி இல்லை, அது கம்பன் அவமானப்படுத்துற மாதிரி. மற்ற எந்த கவிகளும் யாருக்குமே அது தாங்க முடியாது. கம்பன் சொல்றத இங்க சொல்றார், பரதா உனக்கு சமமா யாருமே இல்லை அப்படிங்கிறத கம்பன் எப்படி சொல்றாரு பாருங்க. 1000 ராமன் கேள் அவரோ அரியே நம்ம அப்படின்னு கம்பன். ரொம்ப அழகு இந்த வாகங்கிறது கம்பராமாயணத்துல, ரொம்ப அழகு. பரதனை பார்த்த உடனே ராமனை அப்புறப்படுத்தியாச்சு குகன், ராமன் அந்த பக்கம் படுத்தியாச்சு. ராமன் எல்லாம் செகண்டரி தான். பரதனை மாதிரி முடியுமா, 1000 ராமன் பரதனுக்கு சமமாகுமா அப்படின்னு கேட்கறான். ஆனா இது கம்பனுக்கு தனியா வந்த ஒரு ஐடியா கிடையாது, வால்மீகிட்ட இருந்து வந்த எடுத்துட்ட ஐடியா. அப்ப எந்த அளவுக்கு கம்பன் வால்மீகி அனுபவிச்சிருக்காங்கிறத பார்க்கணும். வால்மீகி சொல்றார், தன்யஸ்தும் நத்வயா துல்யம் பஷ்யாமி ஜகதீதலே. உனக்கு துல்லியமா ஒருத்தர் நான் இந்த உலகத்துல பார்த்ததில்லை அப்படிங்கிறதுல இருந்து 1000 ராமனுக்கு அவ்வளவு தெரியலாமா அறியணுமா அப்படிங்கிறது சொல்றார். அயத்னாதாகதம் ராஜ்யம் யஸ்துவம் திக்தும் இச்சசி சாஸ்வதி கலுதே கீர்த்தி லோகான் பிரவிச்சரிஷ்யதி. ஏவம் சம்பாஷமானஸ்ய குஹஸ்ய பரதம் ததா
பபௌ நஷ்ட பிரப சூரியோ ரஜனீ சாபியவர்த்தத. பரதன் வந்த உடனே சாயங்காலம் ஆயிடுத்து. பரதனை பார்த்த உடனே குகன் சொல்றான், எப்பேற்பட்ட ராஜ்யத்தை கஷ்டமே இல்லாம ஈஸியா கிடைச்சிருக்கு. அப்பேற்பட்ட ராஜ்யத்தை கஷ்டமே இல்லாம ஈஸியா கிடைச்ச ராஜ்யத்தை அப்படியே ஈஸியாவே தியாகம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கியே. ஏன்னா பரதனுக்கு ஆசை அயோத்தியா ராஜ்யம் இல்லை. பரதனுக்கு ஆசை பக்தி சாம்ராஜ்யம். ராம பக்தி சாம்ராஜ்யம் அப்படின்னு இருக்கே, அது ஒரு தனி சாம்ராஜ்யம். ராம பக்திங்கிறது ஒரு தனி சாம்ராஜ்யம். அந்த சாம்ராஜ்யத்துக்குள்ள போனா தான் தெரியும். டிஸ்னிலேண்ட் எல்லாம் மூளைக்கு பெறாது, பேரே சொல்லப்படாது. ராம பக்தி சாம்ராஜ்யத்தையும் சொல்லி இதோட பேரையும் சொல்றதா? எப்பேற்பட்ட ஒரு உலகம் தெரியுமா அது? அங்க வேற எதுவுமே கிடையாது, எல்லாமே ராமன் தான், யாருமே ராமன் தான். ஒரு கல்லு மண்ணும் கூட ராமநாதன் இருக்கு. இது நான் சொல்லலை, அயோத்தியா ஜனங்களே சொல்றா. ராமோ ராமோ ராம இது ஜனானாம் அபவன் கதாக ராமபூதம் ஜெகத் அபூத் ராமே ராஜ்யம் பிரயாசியது. அந்த ராமனே ராஜ்யம், எல்லாமே ராமபக்தி சாம்ராஜ்யம் அப்படிங்கிறது வேற, அது தனி இல்லை, அதுவுமே ராமநாதன் இருக்கு. அப்படி இருக்கக்கூடிய ஸ்திதியில அந்த ராஜ்யத்தை ஆசைப்படப்பட்டவன் இந்த ராஜ்யத்தை ஆசைப்படுவனும் பரதன். அப்பேற்பட்ட ராஜ்யத்தை விட்டுட்டு வந்திருக்கே பரதா, இங்கேயே இரு, இன்னைக்கு ராத்திரி ஆயாச்சு அப்படின்னு சொல்லி பக்தாளுக்கு பேசுனா என்னத்தை பத்தி பேசுவா? பகவானை பத்தி தான் பேசுவான். அதுல சாப்பிடுறதுக்கு பிடிக்கப்படுவா, 2 பேர் பார்த்தா வச்சுக்கோ, என்னத்தை பத்தி பேசுவா? அந்த இடத்துல கேரளா போனா சக்க பிரதமன் அப்படி இருக்கும். அது ஆந்திரா போயிருக்கியோ அது இது இப்படி இருக்கும், கர்நாடகா போயிருக்கியோ பிசுபல்லாபாத் அப்படி பண்ணுவா, இப்படி இருந்தானே பேசிப்பா. இது பக்தாளுக்கு பேசிக்கிறது எப்படி பேசிப்பான்னா, ராமனுடைய கண்ணை பார்த்தியோ, ராமனுடைய நெத்தியை பார்த்தியோ. ஸ்ரீரங்கத்துக்கு போயிட்டு வந்தா கோவிலுக்கு போய் 2 பேரா பழக்கமே இல்லாதவளா இருக்கட்டுமே, இதெல்லாம் பிரத்யக்ஷ அனுபவம். யாருடைய அனுபவத்தை சொல்லு, பிரத்யக்ஷ அனுபவம். பழக்கமே இல்லை, அப்பதான் கியூல பார்த்து பழகிக்கிறான். அது பெரிய பழக்கம் தெரியுமோ? ஆமா, 2 பேருடைய லட்சியம் ஒண்ணு, 2 பேரும் அனுபவிச்சது ஒண்ணு, வெளில 2 பேரும் சொல்லிக்கிறது ஒண்ணு பத்தி இருக்கும். ஒரே மைண்ட் செட்டோட இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறது கூட இப்படி நடக்காது. ஆனா பெருமாளை பார்த்துட்டு வரத அந்த எண்ணம் 2 கலந்துடுறது. எப்படி இருக்காருலங்கிற அதோட நெத்தி, ஐயோ அந்த சிரிப்பு பத்தியா, அந்த குழையிற கண்ணம் பத்தியா, இன்னைக்கு கஸ்தூரி திலகம் கொஞ்சம் இருக்கும். நேற்றுக்கு மயில மூடி வச்சுட்டு இருந்தார் பெருமாள், இப்படி வரோம்னா அங்க பிரத்யங்கம் சொல்லுவோம். அதே மாதிரி பரதனும் குகனும் பேசிக்கிறத அந்த ராமனை பத்தியே பேசிட்டு இருக்கான். ராத்திரி பூரா ராமனை பத்தி பேசினான். அப்படி பேசுறத இப்படி இருக்காரு எங்க அண்ணா பரதன் சொல்றான், எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு எங்களையும் விட்டுட்டு வந்துட்டாரு. உடனே குகன் சொல்றான், எப்படி வந்தா கஷ்டமா இருந்தது எனக்கே, ஜடாமண்டல ஹரியா மரவூரிய கட்டிண்டு, அது இன்னும் தெரியுமோ, எனக்காக எதிர்பார்த்துட்டு இருந்து குகன் வரானோன்னு பார்த்து எதிர்பார்த்துட்டு இருந்து அப்படி இருந்தார் அந்த ராமர். அப்பேற்பட்ட பிரபு இப்படி சொன்னோடனே இது மாதிரி ஒரு பெருமூச்சு வந்துடுத்து பரதனுக்கு. வினிஸ்வசன் வை விருஷதுர்மனாஸ்ததா பிரமூட சஞ்ஞா பரமா பதங்களா. அதனால மனசை கட்டுப்படுத்த முடியலையாம் பரதனால. அப்படி மனசு விட்டா கையில வச்சுட்டா ராமன் கிட்ட போயிடுறது, இழுத்து பிடிக்கிறோம் ராமன் கிட்ட போயிடுறது, இழுத்து பிடிக்கிறோம் ராமன் கிட்ட போயிடுறது, அப்படித்தானே போனோம். நம்ம இழுத்து பிடிக்கிறது ராமன் கிட்ட போயிடுறது. சமம் நலேபே ஹிருதயஜ்வராதிதோ நரர்ஷபோயூதோ எது அருஷபஹா. குற்றத்தை விட்டு பிரிஞ்ச ஒரு காலமாட்டு மாதிரி ஹிருதய தாபம் இருக்கே, ஹிருதய தாபம் அணங்காமைக்கு ஜுரம் இருக்கா பார்த்தா கண்ணுல இருந்து பொல கண்ணீர் வருது, நடுங்கிறான். இவனுக்கு என்ன ஆச்சு பரதனுக்கு, ஜுரம் இருக்கான்னு தொட்டு பார்த்தா வெளியில சில்லிட்டு கிடக்கு, உள்ள ஹிருதய ஜுரம்ங்கிறார் வால்மீகி பகவான் இந்த இடத்துல பரதன். இப்படி குகேன சார்த்தம் பரதா சமாகதோ மகானுபாவா சஜனசமாயுதா சுதுர்மனஸ்தம் பரதம் ததா புனः குஹசமாஸ்வாசயதா அக்ரஜம் பிரதி. குகன் பரதனை சமாதானப்படுத்த, பரதன் குகனை சமாதானப்படுத்த, கொஞ்ச நேரம் குகன் அழுவன் பரதன் மடியில படுத்துண்டு, கொஞ்ச நேரம் பரதன் அழுவன் குகன் மடியில படுத்துண்டு, இவ 2 பேரும் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் சமாஸ்வாசப்படுத்தி பொழுது விடுச்சுடுத்தோம். காலத்துல எழுந்திருந்தா
தம் ஜாகிரதம் குணையுக்தம். எழுந்திருந்தாலே எப்படி எழுந்திருக்கிறான் பரதன்? குணபூர்ணனா எழுந்திருக்கிறான். எப்படி பரதனுக்கு இவ்வளவு குணபூர்த்தி கிடைச்சதுதான் கல்யாண குணவானான அந்த ராமனையே நினைச்சு 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 அந்த குணபூர்ணம் கொடுத்து. எப்படி பரதன் ராமநாட்டமே இருக்கான்னா அவனையே நினைச்சு நினைச்சு ராமனா மாறிட்டான். இதுதான் ஒரு உபாயம். ராம பகவானாகவே மாறுறதுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே உபாயம் அந்த ஈஸ்வர ஸ்மரணையோடையே இருந்தா ஈஸ்வரனாகவே மாறிடலாம். இங்கே ஒண்ணுமே லௌகிகத்திலே யோசிச்சு பாருங்க. லௌகிக விஷயமாவே எடுக்கிறேன். ஒரு சினிமா ஆக்டருடைய ரொம்ப ஃபேனா இருக்கான்னு ஒருத்தன், அப்படி அவனே பகல் நினைச்சு 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 அவனுக்காகவே ரசிகர் மன்றம் எல்லாம் ஆரம்பிச்சு அவனுக்கே பால் அபிஷேகம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறத இவன் நடக்கிறத பார்த்தா அவனுடைய மேனரிசம் இவன்கிட்ட வந்துடும். அவனுடைய மேனரிசம், அவன் தலையை மாறிக்கிற மாதிரி பண்றது, அவன் நடக்கிற மாதிரி நடக்கிறது, அவன் பார்க்குற மாதிரி பார்க்கறது, அவன் பேசுற மாதிரி பேசுறது எல்லாம் வந்துடும் இல்லையா? சாட்சாத் ராமச்சந்திரமூர்த்தியவே அதுவும் அந்தர்யாமி வேற. அவனையே நினைச்சு 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 பரதன் ராமனாவே மாறினான். அதனால தம் ஜாகிரதம் குணையுக்தம் வரச்சாபேஷு தாரிணம் பிராத்ருகுப்த்யர்த்தம் அத்யந்தம் அகம் லக்ஷ்மணம் ப்ருவம். குகன் அங்க நடந்த கதையை பத்தி சொல்றான். அவ தலைக்கு ராமன் லக்ஷ்மணமா வந்திருந்தாலே அந்த லக்ஷ்மணத்தை குகன் என்ன சொன்னேன் அப்படிங்கறத சொல்றான். லக்ஷ்மணனும் குகனுமா நடந்துட்டு இருக்கக்கூடிய கான்வர்சேஷன் பேசுறத ராமனுக்கு ஆசன் சயனம் போட்டிருக்கேன், லக்ஷ்மணா சீதைக்கும் ராமனுக்கும் பக்கத்துல சயனம் போட்டிருக்கேன், லக்ஷ்மணா அவனுக்கும் சயனம் போட்டிருக்கேன், நீங்க படுத்துக்கோ எப்படின்னு குகன் சொல்ல, எனக்கு தூக்கமா அண்ணா மன்னியோட தாசரதிர் பூமோ சயானம் சீதையானு சீதைய கூட அவர் தரையில படுத்துக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு தூக்கம் கேடா இப்படின்னு சொன்னான். நான் ஒருத்தன் போலும் அண்ணாவை பரிபாலனம் பார்த்துக்கிறதுக்கு நான் என்னுடைய தூக்கத்தையும் ஜாக்கிரத்தையும் சொப்னத்தையும் சுசுப்தியையும் எல்லாத்தையும் ராமார்ப்பணமாகவே பண்ணிட்டு ஒருத்தருக்கு இருக்கிறது 3 அவஸ்தை தான். அந்த 3 அவஸ்தையும் பகவத் அர்ப்பணமா பண்ண முடியுமா? அது எவ்வளவு பெரிய காரியம். எவன யோன தேவாசுரை சர்வைஹி சக்யா பிரசஹிதும் யுதி அம்பஸ்ய குஹ சம்பிஷ்டம் திருநேஷு சக சீதையா. ராமனை பார்த்து 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 குகன் கிட்ட சொல்லி சொல்லி புலம்புறான் லக்ஷ்மணன். எவன தேவாசுர யுத்தத்தால கூட தேவாளாலுக்கோ அசுராளாலுக்கோ யாரை ஜெயிக்க முடியாதோ, எவனுடைய பேரை கேட்டாலே தேவாள் நடுங்குவாளோ, கஸ்ய பிப்ரதி தேவாஸ்ச ஜாத ரோஷஸ்ய சயுகே. தேவா கூடயே யுத்தத்துக்கு போண்டா. ராவணன் கூட யுத்தத்துக்கு போறதே தேவாளுக்கு பயம் வந்துருவான், பயத்தை பிடிச்சிருப்பான். ராவணன் கூடயே யுத்தத்துக்கு போண்டா கரதூஷண திருஷ்ணால் கூட யுத்தத்துக்கு போனா பெருமாம் தேவாளுக்கு பயம் ஆரம்பிச்சிருவான். இது வால்மீகியே சொல்றான். தேவாள் பேசிக்கிறா பயந்துண்டு. ராமன் மேலே இருந்து பயம் தானே வாழ்க்கை. பேசிக்கிறா தேவாள். சதுர்தச சகசிராணி ரக்ஷசாம் பீமகர்மனாம் ஏகஸ்ட ராமோ தர்மாத்மா கதம் யுத்தம் பவிஷ்யதின்னு தேவாளுக்கு ராமன் யுத்தத்துக்கு போறான்னு சொன்னாலே பயமாயிடாது. அப்படி இருக்கிறத அப்பேற்பட்ட பிரபு தரையில திரணசேயத்துல படுத்துன்னு இருக்காங்க. பாரு குகா, இது பார்க்க முடியாதா? மகதா தபசா லப்தோ விவிதைஷ்ட பரிஸ்ரமைஹி ஏகோ தசரதசேஷ புத்திரஹ சதிருஷ லக்ஷணஹ. எப்பேற்பட்டவன், எப்பேற்பட்ட தபசு தசரதன் பண்ணி 1 வருஷம் 2 வருஷமா 60,000 வருஷம் கடும் தவம் பண்ணி அந்த தவத்தினுடைய பலனாக தவமே உருவான பரபிரம்மம் ஏகாங்கிற ஒருத்தன் பிறந்தான். பாக்கி 3 பேர் என்னாச்சுன்னா அவன் தான் புத்திரங்கிறார் லக்ஷ்மணன். நாங்களே இவருடைய தாசர். நான் ராமனையும் சொல்லி எங்களையும் சொல்றதா, ராமனையும் தசரதனுடைய புத்திரன் சொல்லி எங்களையும் தசரதனுடைய புத்திரன் சொல்லி ஒரே ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்கறதா? ராமன் தசரதனுடைய புத்திரன், அதிர்ஷமான புத்திரன். நாங்கள்லாம் இந்த ராமனுக்கு தாசர், பக்தன், பிரத்யன், பிரேஷன், கிங்கரன், இப்படித்தான் போறோம். அதனால தசரதனை பத்தி பேசிட்டார் இல்லையா? எப்பேற்பட்ட தபஸ் பண்ணார் தசரதன் பேசிட்டார் இல்லையா? தசரதன் கிட்ட மனம் போயிடுத்து லக்ஷ்மணனுக்கு. எப்பேற்பட்ட ஒரு தசரதர் தெரியுமாங்கிறார் குகன் கிட்ட. அங்க என்ன சொன்னாரே, கொல்லுவேன், குத்துவேன், மூட்டிய பிசுக்குவேன் அப்படின்னு எல்லாம் குகன் கிட்ட பேசுறத சொல்றா. எங்க அப்பா
சத்தியமா சொல்றேன், இந்த ராமனுடைய பிரிவாற்றலால் அவர் உயிர் தாங்க மாட்டார். அப்பா போனதனுடைய கூட கௌசல்யா போயிடுவாள். கௌசல்யா போயிட்ட விதவை ஆயிடுவா. கௌசல்யா விதவை ஆயிடுவாள், சுமித்ரா விதவை ஆயிடுவாள், கைகேயும் விதவை ஆயிடுவாள். ஆனா அப்பா போற வேளையில அவ 3 பேரும் பக்கத்தில் இருப்பா. அவளே சித்தார்த்தர்கள், அவளே பாக்கியம் பண்ணினவா. அந்த கடைசி மூச்சை எங்க அப்பா ஒரு வாட்டி எனக்கு பார்க்க முடியாம போயிடுத்து. பார்த்தியா எவ்வளவு பிரியம் இருக்கு தசரதன் கிட்ட லட்சுமணனுக்கு பாருங்க. சொல்றார் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ராமனுக்கு எப்படி ஆயிடுத்தேங்கிறதா அந்த ஒரு ஒரு அந்த 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 மனசனுடைய அந்த துக்கம் எப்படி பொங்கி வர்றது தெரியாம வந்த வார்த்தைகள் தான். அவன் எனக்கு அப்பா இல்லை, அவனுக்கு எனக்கு இது இல்லை, அது இல்லை, கிழவன் அப்படிலாம் சொன்னதே. இன்னும் இந்த கிழவன் சொன்னா கூட அதுவும் மரியாதை அர்த்தம் தான். கிழவர் வந்திருக்காரு, மரியாதைக்கே சொல்றதுதான். ஆக்சுவலா திருநெல்வேலி பக்கம் எல்லாம் போனா ஓய் அப்படின்பா. ஓயின்னு சொன்னா இங்கெல்லாம் மரியாதை குறைச்சல் இல்லையோ, அங்கெல்லாம் அது மரியாதை. அதனால அந்த காலத்துல விருத்தான்னு சொன்னா அது மரியாதை இருந்திருக்கணும். இங்கே கிழவா அப்படின்னு சொல்றது மரியாதைக்கே இருந்திருக்கணும். சோ அப்படி சொல்றாரு சித்தார்த்தா பிதரம் விருத்தம் தஸ்மின் காலே சுபஸ்திதே பிரதகாரேஷு சர்வேஷு சம்ஸ்கரிஷ்யதி பூமிபம். அவ பாக்கியம் பண்ணிருக்கா. அந்த தசரதனை சம்ஸ்காரம் பண்றா யாரோ அவ. எப்ப எங்க அப்பாவை போய் திரும்ப பார்க்க போறேனோ, 14 வருஷம் எப்படா ஆயிட போறது இருக்கு எங்க அப்பாவை நினைச்சா அப்படின்னு தான் சொல்றான் லக்ஷ்மணன் குகன் கிட்ட. அப்படியே நின்றுது. ராத்திரி 2 பேருமா நின்றுட்டு இருக்க இப்படிலாம் நடந்தது சொல்லி இவனுடைய வசனம் கேட்ட உடனே பரதன் மனசு தாங்காம, ஹா லக்ஷ்மணா இப்படி பண்ணிடுறேடா. லக்ஷ்மணனை பரதன் தம்பியா பார்க்கல. ஆக்சுவலா அவளுக்குள்ள ஒரு சாதாரண உலகியல் உறவு இல்லை. அந்த லக்ஷ்மணனை பரதன் மகானா பாக்குறான், மரியாதா புத்தியோட பாக்குறான். ஒரு நாளைக்கு வயசுல தன்னை விட சின்னவன் நான் கூட அந்த புத்தியில பாக்குறது இல்லை. இதே பரதன் சொல்றா, நான் எப்பத்தான் லக்ஷ்மணனை நமஸ்காரம் பண்ண போறேனோ, சீதையே லக்ஷ்மணனே என்னைக்கு நான் நமஸ்காரம் பண்ண போறேனோ கேட்க போறாங்க. பரதன் மூர்ச்சையை கீழ் விழுந்துட்டான். மூர்ச்சையா இதெல்லாம் கேட்டு லக்ஷ்மணனுடைய அந்த பரிவை கேட்டு, லக்ஷ்மணனுடைய ராமன் இப்படி படுத்துட்டு இருந்தாங்கிறதையும் கேட்டு பரதன் மூர்ச்சையை கீழே விழுந்த உடனே எப்படி விழுந்தாங்கிறார், பூமி கம்பம் பண்ண பூகம்பம் வரத்த மரம் விழுந்தா மாதிரி விழுந்தான. அப்படி விழுந்த பரதனை தூக்கி எடுத்து ஆசுவாசப்படுத்தி குகன் பக்கத்துல வரத்துக்கு பயப்படுறான். பரதன் இப்படி கிடக்கான்றத பாக்குற கைகி கௌசல்யாட்ட சொல்றா, உன் புள்ள விழுந்து கிடக்காம போய் பாரு, உன் புள்ள விழுந்து கிடக்காம போய் பாரு. ஓடி வரா கௌசல்யா. கௌசல்யா த்வனுஸ்த்யைனம் துர்மனஹ பரிஹஸ்வசே வத்சலாஸ்வம் யதா வத்சம் உபகுஹ்ய தபஸ்வினி. ஒரு பசுமாட்டுக்கு ஓடி ஒரு கந்துக்குட்டி கிட்ட ஓடி ஒரு பசுமாட்டு எப்படி ஓடி போகுமோ அது மாதிரி கௌசல்யா ஓடி பரதனை எடுத்து தூக்கி வச்சு மடியில வச்சு அவனுக்கு ஆசுவாசப்படுத்தி அவன்கிட்ட கேட்கிறா, அழுதுண்டே கேட்கிறா, புத்ரா வியாதினம் தே கச்சித் சரீரம் பிரதிபாதித்தே அஸ்ய ராஜகுலஸ்யாத்ய ததீனம் ஹி ஜீவிதம். நீ எப்படி உன்னுடைய சரீரத்தை பாதுகாக்காம இருக்கலாம் பாருங்கோ. எப்பேற்பட்ட வார்த்தையை கேட்கிறா பாருங்கோ. உன்னுடைய சரீரத்தை நீ ஏன் அதீனத்துல வச்சுக்காம இருக்க? உன்னுடைய சரீரத்தை ஏன் நீ கண்ட்ரோல்ல வச்சுக்காம இருக்க? இப்படி கேட்டா உடனே பாவ அவசியத்துல போய் விழுந்து 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 போயிட்டா அப்புறம் எங்களுக்கெல்லாம் யாரை பகுதி? இந்த குலமே இப்ப ஒன்னு நம்பிட்டு தான் இருக்கு. நீ ஒருத்தன் இருக்காங்கிற அந்த ஆதாரத்துலதான் இந்த சர்வ ஜனங்களும் இருக்கா. கௌசல்யா கைகேயி சுமித்ரா உட்பட உன்னுடைய ஆதாரத்துல தான் இருக்கா. அதுவும் வேண்டாம், இந்த குகாதி பக்தாலும் உன்னுடைய ஆதாரத்துல தான் இருக்கா. நீயே இப்படி விழுந்து விழுந்து போயிட்டாய்னா எங்களுக்கெல்லாம் என்ன கதி அப்படின்னு கேட்டா உடனே அவன் கொஞ்சம் ஆஸ்வாசப்படுத்தி தன்னை சக மூர்த்தம் சமாஸ்வாசிய ருதன்னேவ மகாயசா. அப்போ ஆஸ்வாசப்படுத்திக்கிறான்னால அழுதுன்னு தான் இருக்கான். முன்னாடி அழறேன்னு தெரியாம எழுதுன்னு இருந்தான், இப்ப அழறோம்னு தெரிஞ்சு எழுதுன்னு இருக்கான்.
சொல்றேன், அம்மா அது என்னன்னா, நீங்க பாருங்க, நீங்க பாருங்க, அண்ணா இங்க படுத்துட்டு இருந்திருக்காங்க, நீங்கள் இப்பயே அவரை படுத்துக்க வச்சிருக்கீங்க. அப்புறம் குகன் கிட்ட கேட்க ஆரம்பிக்கிறான், மீண்டும் திருப்பி திருப்பி கேட்கிறான், சரி குகா, எங்க அண்ணா சீதை லக்ஷ்மணன் ராத்திரி என்ன சாப்பிட்டா கேக்குறான், சொல்லுவாரு என்ன சாப்பிட்டா சொல்லு. அண்ணன் குகன் சொல்றான், அந்த குகனுடைய பதில் பாருங்க, இவாள எப்படி ஆச்சாரஹீனம்னு சொல்ல, எவ்வளவு நாகரிகமான பதில் சொல்றாரு. அவங்க அண்ணா தண்ணியை சாப்பிட்டு இருந்தார், அப்படி மட்டும் சொல்லி நிறுத்தலை. சொல்றத இந்த உலகமே அந்த பிரபுவனுடையது. இந்த காடு இங்க பூத்திருக்கிறது, இங்க என்ன காய்க்கிறதோ அதெல்லாமே அந்த ராமனுடைய கிருபையால தான் இருக்க வழிய, வேறன்னா அந்நியத. ஆனா அதனாலேயே அந்த ராமனுக்கு என்னென்ன ஆகாரங்கள், பக்ஷியம், போஜ்யம், பேயம் எல்லாம் எடுத்துட்டு வரப்பட்டது. நான் கொண்டு வந்தேன்னு கூட சொல்லல, எடுத்துட்டு வரப்பட்டது. அந்த எடுத்துட்டு வரப்பட்டதை அவர் ஸ்வீகரிச்சதில்லை. ஸ்வஸ்ய தர்மம் அனுஸ்மரன்னு, க்ஷத்ர தர்மம் அனுஸ்மரன்னு சில இடத்துல இருக்கும், சில இடத்துல ஸ்வஸ்ய தர்மம் அனுஸ்மரன்னு சில இடத்துல இருக்கும். இதே உத்தமமான பாடம், ஸ்வஸ்ய தர்மம் அனுஸ்மரன்னு. க்ஷத்ர தர்மம் அனுஸ்மரணுங்கிறது தப்பு இல்லை, பட் அது கொஞ்சம் வியாக்கியானம் பண்றதுக்கு சுத்தி வளைக்கணும். ஸ்வஸ்ய தர்மம் அனுஸ்மரணுங்கிறது நேரையே சொல்லிவிடலாம். ஏன்னா குகனுக்கு அனுகிரகம் பண்றதுக்காக ராமன் வந்திருக்கார். ஒன்னு ஸ்வீகரிச்சுட்டு தான் அனுகிரகம் பண்ணணுங்கிறது கிடையாது, ஸ்வீகரிச்சுக்காமலே அனுகிரகம் பண்ணிடலாம், அவ்வளவுதான். நீங்க ருக்மிணி தேவி கையை பிடிச்சா இல்லையோ கிருஷ்ணன், குச்சேலன் கொண்டு வந்ததை சாப்பிட வேண்டாம்னு சொல்லி, சாப்பிட வேண்டாம்னு என் பக்தன் கொண்டு வந்ததை வேண்டாம்னு சொல்லிவிடா அவ்வளோ அம்மா, என்ன அர்த்தம்? இப்போ அவன் கொண்டு வந்ததை வச்சு அனுகிரகம் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லைங்கிறது தானே அர்த்தம். அதே மாதிரி பரதன் குகன் கொண்டு வந்ததை வச்சு குகனுக்கு அனுகிரகம் பண்ண வேண்டிய தேவை இல்லை அப்படிங்கிற லட்சத்திலே, அந்த அந்த ஒரு எண்ணத்துல ராமச்சந்திர பிரபு குகன் கொண்டு வந்தது வாங்கிக்கல. அல்லாம ஜாதி பார்த்தார் ராமர், மதம் பார்த்தார் ராமர், தம்பம் பண்ணிட்டார் ராமர், இப்படிலாம் சொல்லி ராமனுடைய குவாலிட்டியை கெடுத்துடக்கூடாது. இது பட்டதில் இதுதான் ஆக்சுவலா நாராயணிய முடிச்ச உடனே விஷமப்படுறா. நான் ஏதோ சொல்லிட்டேன் குருவாயூரப்பா, உன்னுடைய மகிமையை தெரியாம நான் சொல்லிட்டேன், உன்னுடைய மகிமை அளவற்றது, அதுல என்னுடைய இந்த வாயில பட்டு அந்த மகிமைக்கு ஏதாவது ஒரு குறை வந்திருக்கலாம், அந்த மகிமையை குத்தம் சொல்ற மாதிரி குறைபாடா பட்டிருக்கலாம், அதனால எனக்கு க்ஷமஸ்வ. அஜ்ஞாத்வாத்தே மகத்துவம், உன்னுடைய மகத்துவம் தெரியாமக்கு நான் இதுக்கு சொல்லிட்டேன், அதனால உன்னுடைய மகிமை அளவற்றது, அந்த மகிமைக்கு ஏதாவது ஒரு பங்கம் வந்திருந்ததுனா விஸ்வநாத க்ஷமேதாக, மன்னிச்சு அப்படின்னு சொல்ற. அதே மாதிரி ராமனை நம்மளால ராமனுடைய மகிமையை ஏத்த முடியாது, அதுக்காக இறக்காம இருக்க. அந்த இடத்துல போய் தப்பா சொல்லிட்டு இருக்கப்படாது. ராமர் அவன் ஜாதிஹீனன் இல்லையா, அதனால ராமன் வாங்கிக்கல, மண்டலே போடணும். இல்ல அப்ப ஆழ்வார் பாசுரம் வந்திருக்குமா? ஏழை ஏதலன் கீழ்மகன் என்னாது மற்றும் அவருக்கு அருள் சுரந்து வந்திருக்குமா? இல்லை. மூக்ஷம் படிசாரம்னு ஒரு வைஷ்ணவத்துல கிரந்தம் இருக்கு, அந்த கிரந்தத்துல ஆழ்வார் சொல்றார், பிள்ளை உறங்காவில்தாசர் சொல்றார், மூக்ஷு படிசாரம்ங்கிற கிரந்தத்துல வசிஷ்டருக்கு என்ன அனுகிரகம் அதே தான் குகனுக்கு அனுகிரகம். ஒரு கண்ணால வசிஷ்டரை பார்க்கிறார், ஒரு கண்ணால குகனை பார்க்கிறாரு. அப்போ க்ஷத்ர தர்ம மனுஸ்வரன் தான், சொஸ்ய தர்ம மனுஸ்வரன் என்ன, இவன் கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு அவனுக்கு அனுகிரகம் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை. உட்காரலாமா, கழுத்து வைக்கிறது இல்ல. ஓகே, அது ஒரே பக்கமா பார்த்து அப்படி அப்படி சொல்ல முகன், உங்களுக்கு தான் காத்துட்டு இருந்தேன், இங்க உட்காந்து.
ஏது அப்படி சொல்லி நம்ம இந்த பிருந்தாவனத்துக்கு எல்லாம் போறத கைடு வருவா. இந்த வர்க்கம் இந்த கதம்ப வர்க்கத்துலதான் கிருஷ்ணன் ஏறினான் காளியனுக்காக, அப்படியெல்லாம் காட்டி தருவா. அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் இந்த வேலையை ஆரம்பிச்சது குகன் தான். முதல்ல ஹிஸ்டரியிலேயே பரதனை கூட்டிட்டு வந்து பரதா இந்த இந்த இங்குதி விருட்சம் இருக்கு இல்லையா, இதே இங்குதி விருட்சம் ஏதத் இங்குதி மூலே மூலம் இதமேவ இதோ இந்த இங்குதி விருட்சத்துல இங்கேயே இதமேவச்ச திருணம் அதே திருணத்துல அங்கேயே அந்த தர்பை போட்டிருக்கே இதே இடத்துல எஸ்பின்னு ராமஸ்ட சீதாச்ச ராத்திரியும் தாம் சைதாவுபூ இதே இடத்துலதான் ராமனும் சீதையும் இங்கதான் படுத்துண்டா, இந்த இதே இடத்துலதான் படுத்துண்டான்னு கேட்டான். முட்டி போட்டு உட்கார்ந்தான் பரதன். அந்த தர்பையை தடவை கொடுக்குறான். நீ என்ன பாக்கியம் பண்ணு, உனக்கு என்ன பாக்கியம் கிடைச்சது? இந்த தர்பை மேலையா, இந்த தர்பை மேலையா படுத்துட்டார் எங்க அண்ணா, இந்த இங்குதி வருஷத்துக்கு கீழே எங்க அண்ணா படுத்துட்டார். இங்குதி மூலமாகம்ய ராமசையாமவேக்ஷத அப்படி சொல்லிட்டு திரும்பி பாக்குறான். பார்த்தா கௌசல்யா கைகி சுமித்ரா நிற்கிறா. அவளை பார்த்து சொல்றான் பரதன், சர்வரீ சைதா பூமௌ இதமஸ்ய விமர்திதம் மகாராஜ குலீனேன மகாபாகேன தீமதா ஜாதோ தசரதேனோர்வ்யாம் ராமஹ சொத்துமர்ஹசி ராமஹ சொத்துமர்ஹதி. இந்த விடத்துல அம்மா கௌசல்யே சுமித்ரே கைகேயி பாருங்க, இந்த இடத்துல தசரதனுக்கு பிறந்த ராமச்சந்திரமூர்த்தி இங்க படுத்துக்கப்படுமா, இந்த இடத்துல படுத்துட்டு இருக்கலாமா, இப்படி அவர் அரண்மனையில் இருந்தார். ஐயோ என் காரணம் இப்படி ஆயிடுத்தேன், நான் ஒருத்தன் பிறந்ததுனாலதானே ராமன் இந்த இடத்துல வந்து படுத்துக்க வேண்டி வந்தது அப்படின்னு பார்த்தா குகன் இப்ப நிறுத்திக்கிறான். இல்லை நான் ஒருத்தன் பிறந்ததுனாலதான் இங்க ராமன் இங்க படுத்துக்க வேண்டி வந்தது. குத்தம் பூரா தனக்கு மேலேயே ஆரோபிச்சுக்கிறது ஒரு பக்த லட்சணம். இது வாஸ்தவத்துல நமக்கு உண்டான அந்த வியர்த்தமா இருக்கக்கூடிய அபிமானத்தை அகங்காரத்தை நீக்கும். இது வைகுண்டத்திலேருந்தே ஆரம்பிக்காத பழக்கம் தான். இது சனகாதிகள் வந்தா வைகுண்ட பார்ஷதா நின்று இருந்தா அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் பேசிக்கிறா. பேசின உடனே அவ யாருமே நீங்க தப்பு பண்ணுங்கன்னு சொல்லலை, நாங்க தப்பு பண்ணோம்னு சொல்லிக்கிறா. என்ன இதுதான் அகங்காரம் இல்லைங்கிறதுக்கு உண்டான ஃபர்ஸ்ட் விஷயம். ஈவன் தோ நம்ம மேல தப்பே இல்லாம இருக்கட்டும், ஒரு சாரி அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு மனசு இருக்கா, அவனுடைய ஹிருதயத்துக்குள்ள பகவான் இருக்கா. தப்பே இல்லாம இருக்கட்டும், கவாட்மே ஒருத்தங்கிட்ட இறங்கி போக தெரியறதா, விட்டு கொடுக்க தெரியறதா, அவனுடைய ஹிருதயத்துலதான் ஈஸ்வரன் இருக்க. எப்பவுமே பரமஹம்சர் சொல்லுவார், எப்பவும் மலை ஜலம், இந்த மழை ஜலம் இருக்கே மலைக்கு மேல தங்காது, கீழே இறங்கிட்டான் வரும். அதே மாதிரி இந்த ஈகோ மாதிரி இருக்க மலை, அதுக்கு மேல ஈஸ்வரன் தங்க மாட்டேன், ஈஸ்வரனுடைய கிருபா வருஷம் தங்காது. அது எங்க கீழே இருக்கோ, அந்த அந்த வினயம் யாருக்கிட்ட இருக்கோ அங்கதான் வரும். உடனே சொல்றேன், நான் ஒருத்தன் பிறந்ததுனால தானே எங்க அண்ணா ராமனுக்கு இப்படி கஷ்டம் வந்தது. சனேகத்தை பார்த்து சொல்றான், மன்னியே பர்த்து சகா செய்யா ஏன பாலா தபஸ்வினி. அது போட்டும் ராமன் இருக்கட்டும், ராமனுக்காவது முன்னாடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. தரையில படுத்துண்டு எங்க அம்மா சீதை, யசஸ்வினி, பாலா, தபஸ்வினி, சுகுமாரி, சதி, துக்கம்னு விஜானாதி மைதிலி. அவளுக்கு துக்கம்னா என்னன்னு தெரியாதே, இப்படி ஒரு ஸ்திதியில அவள் எப்படி இருந்திருப்பாள்? லக்ஷ்மணன் தன்யன், தன்யா கலு மகாபாகோ லக்ஷ்மண சுபலக்ஷண பிராதரம் விஷமே காலே யோ ராமம் அனுவர்த்ததே.
நமக்கு எல்லாருக்குமே இந்த துக்கத்தை ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு கூட ஒரு ஆள் இருந்தா தேவையில்லையே அப்படின்னு தோணும். சுகத்தை ஷேர் பண்ணிக்கிறோமோ பண்ணிக்கலையோ, துக்கத்தை பகிர்ந்துக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் இருந்தா தேவையில்லையே தோணும். அது தாயினும் சால பெறுது அப்படின்னு சொல்லுவாள் இல்லையா? அது மாதிரி ஒருத்தன் துக்கம் இருக்கு, ஒருத்தனுக்கு துக்கம் இருக்குன்னா அதை தெரிஞ்சுண்டு என்ன ஏது விசாரிக்க போறதுங்கிறது தாயினும் சால பெறுது. அப்படி இருக்கான் லக்ஷ்மணன். ராமனுக்கு துக்கம் வரலாம் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுட்டு ராமனுக்காக ராமனுடைய துக்கத்தை ஏத்துக்கிறதுக்குன்னே வனத்துக்கு வந்திருக்கான் லக்ஷ்மணன் கூட. என்ன அது ராமன் சொல்லிடுதான், சௌமித்ரே புங்க்ஷ போகான்ஸ்தம் யதாராஜ்யமிதம் தவ அப்படிங்கிறது. எனக்கு என்னெல்லாம் இருக்கும், நான் என்னெல்லாம் போகம் அப்படின்னாலே என்னால எனக்கு என்னுடைய அனுபவம், எனக்கு உண்டான அனுபவங்கள்னு அர்த்தம், எனக்கு உண்டான வஸ்துக்கள், என்னுடைய அனுபவத்துக்கு உண்டான வஸ்துக்கள்னு அர்த்தம். அது என்னெல்லாம் எனக்கு இருக்கோ அதெல்லாம் உனக்குங்கிறத. இப்ப ராமன் துக்கம் அனுபவிக்கிறான்னா முதல் துக்கம் லக்ஷ்மணன் தான் அனுபவிப்பார். அதுக்கப்புறம் தான் அந்த துக்கம் லக்ஷ்மணனை மீண்டு தான் ராமன் கிட்ட வரும். அவர் சொல்றான், தன்யாகலு சௌமித்ரி. அந்த லக்ஷ்மணன் தான் மகாபாகன், அவனே தன்யன். ஏன்னா வேற ஒன்றும் இல்லை, அவன் ராமனுக்கு என்ன பண்ணானோ ஏது பண்ணானோ அது ஒன்றும் இல்லை. அந்த ராமன் கஷ்டப்படப்பட்ட காலத்துல கூட இருக்கிறதுக்கு முடிஞ்சது இல்லையா அவனால, அதனால அவனே தன்யன். அவனுடைய கால் தூசிக்கு தான் வருவேனா? அப்படி பார்த்தா 4000 ராமர் வந்தா, 4000 லக்ஷ்மணன் வந்தா ஒரு ராமனுக்கு ஈடாகாது. 4000 ராமன் வந்தா ஒரு லக்ஷ்மணனுக்கு ஈடாகாதுன்னு சொல்ற ராமனுக்கு பேசிண்டு அந்நியே கும்பகடைஸ்தைஹி அந்நியே தைஷ்ட பகுவி எல்லா பாத்திரங்களையும் கட்டிண்டு. ஏன்னா அயோத்தியால நெட்டிக்க சொன்னேன், அயோத்தியாலேருந்து அயோத்தியாவை காலி பண்ணிட்டு வந்திருக்கான் பரதன், காலி பண்ணிட்டு வந்திருக்கான். அஸ்வமேத ராஜசூய யாகத்துக்கு துவாரகாலேருந்து கிருஷ்ணன் அஸ்திரபுரத்துக்கு கிளம்பி போனா மாதிரி துவாரகாவை அயோத்தியாவை காலி பண்ணிட்டு வந்திருக்கான். ஒன்றும் இல்லைங்க, ஒரு பாத்திரம் போண்டா கூட வச்சுட்டு வரல. என்ன இந்த பாத்திரம் சிலப்போ சந்தனம் வைக்கிறதுக்காக தேவைப்படலாம், இந்த பாத்திரம் வேண்டாமேடா, இல்ல இல்ல அதை எடுத்துங்கோ, ஒரு அக்ஷதை போட்டு வைக்கிறதுக்கு தேவைப்படும், இந்த பாத்திரம் வேணாமா பரதா, இல்ல இல்ல அதை எடுத்துங்கோ, அண்ணாக்கு எதுக்காவது கை அலம்பிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு தேவைப்படும். இப்படின்னு சொல்லி பார்த்து பார்த்து ஓரோன்னே எடுத்துட்டு புதிஞ்சு கொண்டு வந்தாச்சு. என்ன பரதனுடைய லட்சியம் என்னன்னு கேட்டா, அயோத்தியா கூட்டிட்டு போய் ராமனை பட்டாபிஷேகம் பண்ண போறோம்னு இல்லை, இங்கே உட்கார வச்சு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி அப்படியே தூக்கிட்டு போறது. என்ன வரத்துக்குள்ளால மனசு மாறிடுச்சு தான். அதாவது பார்த்த மாத்திரத்திலே பட்டாபிஷேகம். என்ன அதுல ஒரு பியூட்டி என்ன தெரியுமோ, பரதன் ராமனை தேடிட்டு போறத எல்லாரும் பின்னாடி இங்கே வந்துட்டு இருக்கா. வசிஷ்டருடைய கையை மாத்திரம் இழுத்து பிடிச்சுட்டு கூப்பிட்டு போறான். எதுக்குன்னா பார்த்த உடனே பட்டாபிஷேகம், வசிஷ்டர் மந்திரம் சொல்லும் தன் கையால திருத்து விட்டுடும். அப்படி இருக்கே. சோ எல்லாத்தையும் கட்டிண்டா, கட்டி 500க்கும் மேலான நாவத்துல கங்கையை தாண்ட வைக்கிறா. குகனும் கூடயே போறான். குகனும் கூடயே போய் அந்த கங்கையை தாண்டி பிரயாக கஷேத்திரத்துக்கு வந்தாச்சு. பிரயாகத்துல நிற்கிறான். அங்க பார்த்தா பரத்வாஜருடைய ஆசிரமம் இருக்கு. பரத்வாஜரை வாழ் எல்லாரையும் வரவேற்றார், சுவாகதம் பண்ணார். சுவாகதம் பண்ணி பரத்வாஜர் கிட்ட சொல்றார். பரத்வாஜர் பரதன் கிட்ட சொல்றார், பரதம் பிருத்திவாஜேதம் ராகவ ஸ்நேக பந்தனாத் கிமிகாதவனே காரியம் தவ ராஜ்யம் பிரசாசத. பரதனை பார்த்தார், வசிஷ்டரை பார்த்தார். வசிஷ்டர் காட்டி கொடுத்தார் பரதனுக்கு, இவர் தான் பரத்வாஜர் அப்படின்னு காண்பிச்சு கொடுத்தார். அந்த பரத்வாஜர் பரதன் கிட்ட கேட்கிறார், நீ ஏன் இங்க வந்தாய், நீ ஏன் இங்க வந்தாய்? பரதன் கிட்ட பரத்வாஜர் கேட்கக்கூடிய கேள்வி. சுவாகதம் சொல்லி கூப்பிட வேண்டாமா? நீ ஏன் இங்க வந்தாய்? உனக்குத்தான் உங்க அப்பா அந்த ராஜ்யத்தை பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்கணும்ங்கிறது சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? உங்க அண்ணாவுக்கும் அதுதான் இஷ்டமா இருக்கும். நீ எப்படி இங்க வரலாம்? நீ அந்த பட்டாபிஷேகம் பண்ணிட்டு இருந்திருக்க வேண்டியதானே? இப்படி சொன்ன உடனே கண்ணிலேருந்து பொல 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 பொலான்னு கண்ணீர் வந்துடுத்தான் பரதனுக்கு. பரதன் சொல்றான், நான் எப்படி பட்டாபிஷேகம் பண்ணிப்பேன்? அது ராமனுடைய ராஜ்யம். அந்த ராமனுடைய ராஜ்யத்தை எனக்கு எப்படி எடுக்கிறதுக்கு அதிகாரம் இருக்கு. மேலும் நான் எப்படி இங்க வந்தேன்னு கேட்டா, அந்த ராமனை விட்டு பிரிஞ்சு என்னால இருக்க முடியாது. இந்த ராமனை பார்க்காம என்ன ஒரு ஒரு க்ஷணம் என்னுடைய உயிர் தாங்காது அப்படின்னு சொன்னோடனே பரத்வாஜருக்கு இப்ப சமாதானம் ஆச்சு. பரத்வாஜரும் தப்பா நினைச்சுக்கிறான் பரதனை. அப்படி சொன்னோம் உடனே
இங்க இரு இன்னைக்கு, நாளைக்கு போலாம். உங்க அண்ணன் இதோ இங்க சித்திரக்கூடத்துலதான் இருக்கார். அயம் வசதி பிராதா சித்திரக்கூட்டே மகாகிரோ ஸ்வஸ்து கந்தாசிதம் தேசம் வச அத்திய சகமந்திரிபிகி. இன்னைக்கு இங்க இரு, நாளைக்கு போலாம் சொல்லி அயோத்தியா ஜனங்களை எல்லாரையும் உட்கார வச்சு சத்காரம் பண்றார். பரத்வாஜருடைய சத்காரம் ராமாயணத்துல ரொம்ப விசேஷம். இதை கேட்டா பலஸ்ருதி வேற, இதை கேட்டா சர்வ சமிருத்திகள் உண்டாகும். எப்படி உண்டாகிறதோ அது மாதிரி டப்புன்னு எல்லாம் போயிடும். பக்தி ஒன்று மாத்திரம் மிச்சப்பட்டிருக்கும். ஆமா, அவர் என்ன இதெல்லாமே லீலை, சர்வம் லீலையா தான் சிருஷ்டி பண்றார். தன்னுடைய யோக சக்தியால இருக்கக்கூடிய ஜனங்கள் எல்லாருக்கும் சத்காரம் பண்றார். என்ன அன்னைக்கே நான் சொன்னேன், பரதர் சத்ருக்ன லக்ஷ்மணனுடைய பக்தி வேற, சாமான்யமா இருக்கக்கூடிய அயோத்தியா ஜனங்களுடைய பக்தி வேற. அந்த அயோத்தியா ஜனங்களுக்கு உண்டான பக்தி எதுல போயிட்டு இருக்கு? யோகக்ஷேமத்துல போயிட்டு இருக்கு. அவளுடைய திருஷ்டி யோகக்ஷேமத்துல தான் இருக்கு, தங்களுடைய யோகக்ஷேமத்துல தான் இருக்கு. அதுவே பரத லட்சுமண சத்ருக்னாளுக்கு தங்களுடைய யோகக்ஷேமத்தில் லட்சியம் இல்லை, ராமச்சந்திர பிரபுடைய யோகக்ஷேமத்துல தான் லட்சியமா இருக்கு. அதனால பரத சத்ருக்ன லட்சுமணனுடைய பக்தியும் தனியா இருக்கும், சாமானிய அயோத்தியா ஜனங்களுடைய பக்திங்கிறது தனியா இருக்கும். அப்போ இந்த அயோத்தியா ஜனங்களுடைய பக்தி எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறார் பரத்வாஜர். பார்த்தா நிறைய அவர் சொல்றார், ஆஹ்வய விஸ்வகர்மானம், விஸ்வகர்மாவை ஆஹ்வானம் பண்றேன், அப்புறம் திக்பாலர்கள் எல்லாரையும் ஆஹ்வானம் பண்றேன், விஸ்வகர்மாவை ஆஹ்வானம் பண்ணி நல்ல பெரிய பெரிய மாளிகையை சிருஷ்டி பண்ணி விஸ்வகர்மா, அப்புறம் திக் தேவதைகள் எல்லாம் ஆவாகனம் பண்ணி ஆஹ்வானம் பண்ணி இவாளுக்கு என்னென்ன வேணுமோ அந்த சுகந்த திரவியங்கள் அது இதெல்லாம். அதே மாதிரி தேவகந்தர்வால ஆவாகனம் பண்ணி, தேவகந்தர்வால்னு ஒரு கூட்டம் இருக்கு, மனுஷ கந்தர்வால் இருக்கு, தேவகந்தர்வால்னு இருக்கு ஒரு கூட்டம். இதெல்லாம் ஒரு குரூப், சப் குரூப் கேட்டகரிஸ். கந்தர்வாலே கேட்டகரிஸ் இருக்கு, வடமால் பிரேச்சரணம் இருக்கு இல்லையோ, அது மாதிரி தேவகந்தர்வாள் மனுஷ கந்தர்வாள் இதெல்லாம் சொல்லுவான். அவளை கூப்பிட்டு ராத்திரி பூரா இவாளுக்கு நல்ல வீண வாதனம், அயோத்தியா ஜனங்கள் கேட்கறதுக்கு நல்ல வீணை வாசிக்கிறது, நல்ல வேணுகானம் பண்ணி கேட்பிக்கிறது, நர்த்தனங்கள் எல்லாம் ஆட வைக்கிறது, அவளுக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு எல்லாத்தையும் ஏற்பாடு பண்ணிட்டு, அப்புறம் பசிக்குமே, என்டர்டெயின்மெண்ட் மாத்திரம் கண்ணுக்கு விருந்து வயத்துக்கு விருந்து வேணுமே. என்டர்டெயின்மெண்ட் பார்த்துட்டு இருக்கிறது, அந்த என்டர்டெயின்மெண்ட் அனுபவிக்கணுமானா வயறு நிறைஞ்சிருக்கணும் இல்லையா? அதனாலேயே பக்கத்திலேயே அப்படியே உட்கார்றதுக்கு பக்கத்திலேயே ஒரு நதியை உண்டாக்கி விட்டாராம். அந்த நதி என்னத்தால உண்டாக்குதா? நதிய பாயச கர்தமாக, பாயசங்களால் உண்டாக்கப்பட்ட பாயச நதி. அதெல்லாம் பண்ணி இதெல்லாம் லீலை. பரதனை அழைச்சுட்டு வந்தார். பரதனுக்கு கண்ணு முன்னாடி ஒரு வெத்திர கச்சிதமான ஒரு வேஷ்மம்னா வீடு, மாளிகை பரதனுக்கு. அந்த ரத்திர கச்சிதமான அந்த மாளிகை பரதனுக்கு காண்பிச்சு கொடுத்து, அனுஜக்முஷ்டதே சர்வே மந்திரிணः சுபுரோஹிதாः பபூவश्च முதா யுக்தः தம் திருஷ்ட்வா வேஷ்ம संविदं तत्र राजासनं दिव्यं व्यजनं छत्रमेव च भरतो मन्त्रविस्सार्धम् अभ्यवर्धत राजवत् आसनं पूजयामास रामायाभिप्रणम्य च बालव्यजनमादाय யஷீதத் சச்சிவாசனே. பரதனை உட்கார வச்சார், சிம்ஹாசனத்தை காண்பிச்சு கொடுத்தார். சிம்ஹாசனத்தை காண்பிச்சு கொடுத்து, அந்த சிம்ஹாசனத்துல உட்காரு பரதா அப்படின்னார். தண்டு இருக்கு, திண்டெல்லாம் இருக்கு சிம்ஹாசனத்துல, பாத பீடம் இருக்கு, இப்படி இருக்கு, சிம்ஹாசனத்தை உட்காரு பரதான்னார். பரதன் பார்த்தான், இந்த சிம்ஹாசனம் எனக்கா? இந்த சிம்மாசனத்துல நானா உட்காரணும்? இந்த சிம்மாசனம் எனக்காகவா சொல்லியிருக்கு? எனக்கு இல்லையே. இது இந்த சிம்மாசனத்துல யாரு உட்காரணும்னா எங்க அண்ணா உட்காரணும் அப்படின்னு. அண்ணா உட்காரணும்னு நினைச்சா அந்த நினைப்பிலேயே அண்ணா உட்கார்ற மாதிரி பார்த்துட்டார். அந்த சிம்மாசனத்துல ராமன் ஸ்திதமா இருக்கிறத அந்த தியானத்துல முழுகினான் ராத்திரி பூரா. வாலவ்யசனமாதாய, வெஜனத்தை எடுத்தார்,
அந்த வஜ்ரத்தால தானே தன்னுடைய கையால வீசி கொடுக்கிறார். ராமனுக்கு வீசி கொடுக்கிறேங்கிற அந்த பாவத்துல வீசி கொடுக்கிறார். சித்திரக்கூடத்துல ராமனுக்கோ நல்ல ஜில்லுன்னு காத்தடிக்கிறது. பரதன் இங்க வீசுற அந்த காத்து ராமனுக்கு சித்திரக்கூடத்துல அடிக்கிறது. அப்படி வீசி அந்த வெலஜனத்தோட ராத்திரி பூரா முடிஞ்சது. காத்தால் ஏந்திருந்தா உடனே பரத்வாஜர் பார்த்தா, பரதனை எங்க அண்ணாவை பார்க்கணும்னு இருக்கு, நீங்க எங்க இருக்கான்னு சொல்லுங்க, உன்னுடைய ஆசை என்னங்கிறது எனக்கு தெரியும் பரதா, கவலையே படாதே, அதுவும் அண்ணா இங்கதான் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி இடம் இந்த ரூட் மேப் சொன்னேன் நேற்றுக்கு கூகுள் மேப்னு அது மாதிரி பரத்வாஜர் சொல்லி கொடுக்குறார் எங்க போறவங்க அண்ணா அப்படின்னு. பரதாதிருதியேஷு யோஜனேஷ்வஜனே வனே சித்ரகூடகிரிஸ்தத்ர ரம்ய நிர்ஜர காரணா உத்தரம் பார்ஸ்வமாசாத்ய தஸ்ய மந்தாகினி நதி புஷ்பித த்ரும சஞ்சன்னா ரம்ய புஷ்பித காரணா அனந்தரம் தத்சரித் சித்ரகூடம் ச பர்வதம் தயோஹ பர்ணகுடீம் தாத தத்ர தௌ வசதௌ த்ருவம். ரெண்டு பேர் சொல்றேன் பார்த்தா, உங்க அண்ணா எங்க இருக்காரு தெரியுமா? தோ இங்கே நேரப்போ நிறைய மரங்கள் எல்லாம் புஷ்பிச்சிருக்கும். அந்த புஷ்பிச்சிருக்கக்கூடிய இடத்துல மந்தாகினி நதி ஒழுகும். அந்த மந்தாகினி நதியினுடைய கரையில வன்னிய மிருகங்கள் எல்லாம் இருக்கும். ஆனா அந்த வன்னிய மிருகங்களுக்கு எல்லாம் சாதுத்துவம் சித்திச்சிருக்கும். அந்த இடத்துல உங்க அண்ணா இருப்பாங்கிறது துருவம். கண்டிப்பா அங்கதான் இருப்பார் உங்க அண்ணா. ஆஹா, உடனே பரதன் பார்த்தா பரத்வாஜர வேபமானா கிருஷாதீனா சகதேவ்யா சுமித்ரயா கௌசல்யா தத்ர ஜக்ராக கராபியாம் சரணோ முனே அசம்ருத்தேன காமேன சர்வலோகஸ்ய கர்ஹிதா கைகேயி தத்ர ஜக்ராக சரணோ ச வியபத்ரபா. கௌசல்யா சுமித்ரா கைகேயி மூணு பேருமே மகர்ஷியுடைய சரணத்துல விழுந்து நமஸ்காரம் பண்றா. இந்த நமஸ்காரம் எதுக்குன்னு கேட்டா, ராமன் இருக்கிற இடத்த பரதனுக்கு சொல்லி கொடுத்ததுக்கு. பரதன் பின்னாடி நாங்களும் போய் ராமன் அனுபவிக்க போறோமேங்கிறதுக்கு இந்த இடத்துல கைகையை சொல்றத சவ்யபத்ரபா அப்படின்னா வெக்கத்தை விட்டு நமஸ்காரம் பண்ணினான். இதே வார்த்தைய கைகையை அங்கேயும் அயோத்தியால ராமன் புறப்படுறத மரவுரிய கொண்டு கொடுத்த கைகையை பார்த்து வால்மீகி சொல்றார், வெக்கத்தை விட்டு பரதனுக்கு ராமனுக்கு மரவுரிய கொண்டு கொடுத்தாள் அப்படின்னு சொல்றார் வால்மீகி. ஆனா அங்க சொல்லக்கூடிய வால்மீகியினுடைய துவனி இல்லை, இங்க சொல்லக்கூடிய வால்மீகியினுடைய துவனி தனியா இருக்கு. டேய் அப்படின்னு ஒரு சப்தம் இருக்குன்னா இந்த சப்தத்தில் இல்லை கௌரவ விஷயம், துவனியில தான் இருக்கு. இந்த துவனி டேய் அப்படின்னு கூப்பிடுறது எப்படி, டேய் அப்படின்னா எப்படி, டேய் அப்படின்னு ஒரு அப்படித்தான் அவ்வளவுதான் அந்த துவனி. அப்ப அந்த அந்த துவனி நமக்கு காட்டி கொடுக்கும் என்ன பாவத்தில் இருக்கு அப்படிங்கறது அந்த துவனியை காட்டி கொடுக்கும். அப்படி வால்மீகி சொல்றத கைகையை பார்த்து பரிதாபத்தோட சொல்ற இந்த இடத்துல வால்மீகி கைகையின் மேல ஒரு பரிதாபகரமான துவனியை பிரகடனம் பண்றார். ச வியபத்ரபா, வெக்கத்தை விட்டு பாஷனுடைய காலில் விழுந்தாளே சொல்லிட்டு பரதவசர் கேட்கிறார், இவல்ல யாரு பரதா அப்படின்னு கேட்கிறார். பேச ஆரம்பிச்சான் பரதன். யாம் இமாம் பகவன் தீனாம் சோகானசன கர்ஷிதாம் பிதுர்ஹி மகிஷீம் தேவீம் தேவதாமிவ பஷ்யசி. நிற்கிறா இல்லையா, தேவதையாட்டம் நிற்கிறா இல்லையா, தேஜஸ்வியா நிற்கிறா, தேஜஸ்வினியா நிற்கிறா இல்லையா, தீனையா நிற்கிறாள் இல்லையா, சோகமே வடிவெடுத்து நிற்கிறாள் இல்லையா, இவள் தான் அந்த மகாபிரபுவை பெத்த அந்த புருஷ வியாக்கரண பெத்த அந்த ராமனுடைய அம்மா கௌசல்யா. அவ பக்கத்திலே ஒட்டிண்டே நிற்கிறாள் இல்லையா, சாய மாதிரி. அவள் தான் மகாபாகியவதி, லக்ஷ்மணனை பெத்த மகாபாகியவதியான சுமித்ரா. இந்த பக்கம்
यस्याकृते नरव्याघ्रौ जीवनाशमितो गतौ राजा पुत्रविहीनश्च स्वर्गं दशरथो गतः क्रोध नाम कृत प्रज्ञा दृष्टां सुभगमानिनीं ऐश्वर्यकामां कैकेयीं अनाज्ञाम् आर्यरूपिणीं இருக்கிறாளே அனார்க்கி ஆரிய ரூபிணியாக கோபமே வடிவெடுத்தவளாக எவளுடைய ஒரு பிரேரணையினால ராஜா தசரத மகாராஜா பிராணனை விட்டாரோ, இதெல்லாமே திட்டு கிடையாது. ஆக்சுவலா இதெல்லாமே ஸ்தோத்திரம் தான். இதெல்லாமே பரதன் பண்ணக்கூடிய ஸ்தோத்திரம் தான். இது அம்மாவை ஒரு திட்டக்கூடிய, அம்மாவை குறை சொல்லக்கூடிய ஒரு குழந்தைய ராம பக்தனாக இருக்க முடியாது. மேலும் ராமாயணம்ங்கிற அந்த கிரந்தத்தில் எங்கேயுமே குறைங்கிறது கிடையாது. எவளுடைய பிரேரணையினால தசரத மகாராஜாக்கு முக்தி கிடைச்சதோ அப்படி எடுத்துங்களேன். எவளுடைய பிரேரணையினால தசரத மகாராஜா அந்திம காலத்தை நோக்கி வந்துட்டு இருக்கார். இப்போ சப்போஸ் ஒன்னு கதையை வேற ரீதியில பார்த்து பாருங்க. சப்போஸ் கைகேயி இந்த வரத்தை பத்தி கேட்கல அப்படின்னு வச்சா அங்க ரெண்டு தோஷம் இருக்கு. ஒரு தோஷம் என்னன்னா, சத்திய பிரதிஜை பண்ண வைக்காம, இந்த சத்திய வாக்க பரிபாலனம் பண்ண வைக்காமக்கு ராஜா மரணப்பட்டுருவார். அது ஒண்ணு இருக்கு. கைகை ஒண்ணுமே கேட்காமக்கு, ஏன்னா அப்ப ராஜா குறையோட போகும்படி ஆயிடும் இல்லையா, கொஞ்சம் நிறைவேற்றாம செத்து போகும்படி ஆயிடும் இல்லையா, அப்படி பண்ண முடியாது. சோ அந்த வரத்தை கேட்கணும். சரி, அப்படியே வரத்தை கேட்டு வேற ஏதாவது மாதிரி ஒரு வரத்தை கேட்டாளா, கைகையை கேட்டிருந்தாளா, ராஜா எந்த நினைப்புல பிராணனை விட்டிருப்பார்னா, நான் ராமனை பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சேன், நான் ராமனுக்கு யுவராஜ பட்டாபிஷேகம் பண்ணினேன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கர்வம் ராஜாக்கு வந்துடலாம், ஒரு அகங்காரம் வந்துடலாம். அதை தன்னா தெரிஞ்சின்ற கைகேயி இந்த வரத்தை கேட்டு, என்ன பக்தியினுடைய பரம காஷ்டையா இருக்கப்பட்டது விரகம் அப்படிங்கிறது அப்படின்னு சொல்றத, அந்த ராமன் மேல தசரத மகாராஜாக்கு ஒரு விரகத்தை உருவாக்கி, அந்த விரகத்தினுடைய பலனாக ராமனையே நினைச்சுண்டு பிராணனை போகும்படியா பண்ணினவள் கைகை. உபகாரம் தான் பண்ணியிருக்கான். அப்படி சொன்ன உடனே பரத்வாஜர் சொல்றார், அம்மா அப்படிலாம் சொல்லாதே பரதா, இதெல்லாம் தேவ காரியம். சொல்றது கேட்ட உடனே கைகை சுருங்கி போயிட்டாளாம். சுருங்கி போயிட்டாள். சா சம்ஹிருஷ்ட திபவாஜியூதா வித்ராசயந்தி மிருகபக்ஷி சங்கான் மஹத்வனம் தத் பிரவிகாகமானா ராஜசேனா பரதஸ்ய தத்ர. அங்கேருந்து புறப்பட்டு பரதன் சைன்யத்தோடு கூட ராமன் எங்க இருக்கானோ அந்த இடத்தை நோக்கி போகிறதுக்கு ஆரம்பிச்சா, மந்தாகினி நதி வந்தது. பரதன் ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்த இடத்துல பரதன் அங்க இருக்கக்கூடிய சைனிகால பார்த்தான். சைனிகால பார்த்து சொன்னான், நீங்கள்லாம் ராமன் எங்க இருக்கானோ போய் தேடுங்கோங்க. பரதன் இப்படி சொன்ன உடனே சைனிகால் ஒரு தளமா அங்கங்க போய் தேடுறா. பார்த்தா யாருக்கும் ராமனை கிடைக்கலை. ஏன் அப்படின்னு வால்மீகி பகவான் ஒரு சின்ன வார்த்தையால சூச்சனை தரார். பரதஸ்ய வஜஸ்ருத்வா புருஷாஹா சஸ்திரபாணியா. ராமனை தேடி போறோம்னா சஸ்திரபாணியா போக வேண்டிய தேவையில்லை, அஞ்சலி பத்த ஹஸ்தனா போனா ராமனை கிடைச்சிடும். அப்படி பரதன் போறான். இவா போன சைனிகள் போனா ராமனை தேடிண்டு சஸ்திரபாணியா, அது ராமனை கிடைக்கிறதுக்கு வழி இருக்கோ இல்லையோ தெரியாது. சஸ்திரம்ன்றது இங்க நம்ம படிச்சதும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய செல்வமோ ஒட்டவர், இது எல்லாமே லோக விஷயம் தானே. நம்ம படிச்சதும் நம்மளை ஆர்ஜிச்சதும் நமக்கு இருக்கப்பட்ட யோகியதைகள் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கிறதும் இது எல்லாமே வெளி விஷயம் தான். இதை வச்செல்லாம் ராமனை அடைஞ்சிட முடியும் அப்படின்னு எண்ணிக்க வேண்டாம். ராமனை அடையறதுக்கு ஒன்னே ஒண்ணு போரும், இந்த முத்திரை போரும். இது வச்சுக்கோங்களேன், ராமனே நேர உருகி ஜலமா நம்ம கிட்ட வந்துடுவார். இதுக்கு என்ன பேரு தெரியுமா? அஞ்சலின்னு பேரு. பிரிங்க அந்த வார்த்தைய, ஜலி, அதுதான் அஞ்சலி அப்படின்னு இருக்கு.
அப்படின்னா விஷ்ணுன்னு அர்த்தம். பகவான் கீதையில சொல்றாங்க இல்லையா, அக்ஷராணாம் அகாரோஸ்மி. அப்ப விஷ்ணுன்னு அர்த்தம். அப்படின்னா விஷ்ணுவை அப்படின்னு அர்த்தம். விஷ்ணுவை ஜலயதி கரைக்கிறது, ஜலமா பண்ணிடுறதுங்கிறதுனால இதுக்கு அஞ்சலின்னு பேர். விஷ்ணுவை உருக வைக்கிறது, ராமனை உருக வைக்கிறதுக்கு இந்த ஒரு முத்திரை போர். இதுதான் விபீஷண சரணாகதியும் போது சுக்ரீவன் இதுக்கு தான் பயந்தான். அங்க சுக்ரீவன் விபீஷணனை சேர்த்துக்க வேண்டாம்னு சொல்லலை. சுக்ரீவனை தப்பாவே பார்க்கப்படாது. சுக்ரீவன் ராமன் ஷேக்கண்ட் கொடுத்து கட்டின்ற ஒரு தன் சுக்ரீவன், அவனை போய் தப்பா எப்படி பார்க்கறது? இவனை சேர்த்துக்க வேண்டாம் இல்லை சொன்னது. ராமன் எப்படி சரணாகதி தர்மத்தில் இருக்கானோ, ராமன் கூடவே இருந்த பழக்கத்தால பூவோடு சேர்ந்து நாரும் மணக்கும் இல்லையா, அந்த மனம் சுக்ரீவனுக்கு வந்துடுத்து. சுக்ரீவனே சரணாகதி தர்மத்தில் இருக்கான். சரணாகதி தர்மம் என்னன்னா, தன்னை அடைஞ்சவனுக்கு எந்த வித ஆபத்தும் வராம பார்த்துக்க வேண்டியது தன்னுடைய பொறுப்பு அப்படிங்கிறது சரணாகதி தர்மம். இது ராமன் இருக்கான், அதே தர்மத்துல சுக்ரீவன் இருக்கான் அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல ராமன் தன்னை சரணாகதி பண்ணின விபீஷணன் மேல காட்டின பரிவு, விபீஷணன் ஏத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது. அப்படின்னா சுக்ரீவனுக்கு என்னன்னா, சுக்ரீவனை சரணாகதி பண்ணின ராமனுக்கு எந்த ஆபத்தும் வந்துடக்கூடாதுங்கிறது சுக்ரீவனுக்கு ராமன் மேல இருக்கக்கூடிய பரிவு. அந்த பரிவில் என்னன்னா, அவன் இப்படி இருந்தா பரவாயில்ல, அவன் பின்கை கட்டிட்டு இருந்தா பரவாயில்லை. சுக்ரீவன் விபீஷணன் வந்து நிற்கக்கூடியவன் அஞ்சலி பத்தகஸ்தன கை குவிச்சு நிற்கிறான். அதை பார்த்து பயந்தான் சுக்ரீவன். ஐயோ, இதை பார்த்தா இவரால தாங்க முடியாதே, விழுந்துடுவாரு, அவருக்கு எதுவும் ஆபத்து வரப்படாதேன்ற அந்த பரிவு. சோ அஞ்சலியோட அஞ்சலி ஹஸ்தத்தோட சைனிகள் போயிருந்தார், ராமனை கிடைச்சிருக்கும். உடனே பரதன் சொன்னான், எத்தா பவன் திஷ்டந்து நேத்ரோ கந்தவ்யமக்ரதः அகமேவ கமிஷ்யாமி சுமந்த்ரோ திருதிரேவச்ச. நானே போறேன், நான் தான் போகணும், நானே போறேன் அப்படி சொல்லி பரதனுடைய கண்ணு, நான் கிளம்புறேன் அப்படின்னு பரதன் ஒரு அடி, பரமஹம்சர் சொல்லுவார், தான் ஒரு அடி பகவானுக்காக எடுத்து வைக்கிறத பகவான் நமக்காக 100 அடி எடுத்து இந்த பக்கம் வைப்பார். பரதன் நான் போறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஏந்திருந்தானோ இல்லையோ, புகை மண்டலம் பரதனுடைய கண்ணுல தென்பட்டுதான். புகை மண்டலம்னா அங்க மனுஷ வாசம் இருக்கணும்னு அர்த்தம். யாகமோ யக்னமோ ஏதோ பண்ணிருக்கான்னு அர்த்தம். யாகமோ யக்னமோ பண்ணோம்னா இங்க காட்டுக்குள்ள வேற யாரையும் இல்லை, ராமன் தான். அங்கதான் ராமன் இருக்கான் போல் இருக்கு, அதுதான் சித்திரக்கூடம் போல் இருக்கு அப்படின்னு இங்க பரதன் அனுமானிச்சான். இங்க பரதன் அனுமானிக்க அங்கேயோ ராமன் சீதையை பார்த்து பரம ரசிகோத்தமனா இருக்கார் ராமன். நராஜ்யம் பிரம்சனம் பத்ரே ந சுஹ்ருத்பிஹி வினா பவஹ மனோ மே பாததே திருஷ்டாஹ ரமணீயமிமம் கிரிம் பஷ்யே மமச்சலம் பத்ரே நானாத்விஜகுணாயுதம் சிகரைஹி ஸ்வமபிவோத்வித்தைஹி தாதுமத்விர்விபூஷிதம். சீதையை ஓரோன்னா காட்டி காட்டி கொடுக்கிறார் ராமச்சந்திர பிரபு. சீதை இதை பாரு, சீதை அதை பாரு, எனக்கு வனவாசத்தில் இருக்கோமேங்கிறது துக்கமே இல்லை, எனக்கு சௌக்கியமா இருக்கேன் தான், பரம சௌக்கியமா இருக்கேன் தான், உன் கூட இருக்கேன் தான். இத பார்த்தியா, இதெல்லாம் பூத்து இருக்கு பாரு, இந்த பூல எல்லாம் வண்டு இருக்கு பாரு, இந்த பூவில் இருக்கக்கூடிய வண்டு கிரீங்காரம் பண்றது பாரு, இப்படின்னு ஒவ்வொன்றா காண்பிச்சு கொடுத்துட்டு வரா. எப்படி காண்பிச்சு கொடுத்துட்டே வந்துட்டு இருக்கிறத, இது இப்ப சரத்காலம் சீதே, சரத்காலத்துல வந்திருக்கா வனத்துக்கு. வசந்த காலம் முடிஞ்சு எப்படித்தான் சரத்காலம் ஆச்சோ தெரியாது, ஆனா ராமன் இருக்கக்கூடிய இடம் சரத்காலம் ஆயிடுச்சு, அப்படி எடுத்துக்கணும். இல்லைன்னா நமக்கு ஒத்து போகாது இல்லையா? ஏன்னா வசந்த ரித்துல தான் அயோத்தியில இருந்து கிளம்புறான்னு சொல்றதா. சோ இங்க சரத்காலம் சொல்லிடுறார். எது ஈக, அதாவது எப்படி பாக்குறாருன்னா சரத்காலம் இருக்கிற மாதிரி பாக்குறார். இங்க என்ன சரத்காலம் இருக்கும், அப்படி இருக்கே, பூக்கள் எல்லாம் பூத்திருக்கேன், சரத்காலத்துல பூக்கள் எல்லாம் பூத்திருக்கிற மாதிரி பூத்திருக்கேன். இதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? நீ இருக்கா இல்லையா, அதனாலதான் இப்படி சொல்றாரு சீதே. இப்படி பேசுறதுக்கு படிக்கணும்னா ராமநாட்டம் சொல்றா. சீதே, வனவாசத்துல எனக்கு 2 பலன் கிடைச்சிருக்கு. எனக்கு 2 பலன். ஒரு கல்ல 2 மாங்காய் சொல்லுவா இல்லையா, அந்த வனவாசத்துல எனக்கு 2 பலன். அனேன வனவாசேன மம பிராப்தம் பலத்வயம்
पितुश्चान्यतमा धर्मे भरतस्य प्रियं तथा वैदेही रमसे कश्चित् चित्रकूटे मया सह पश्यन्ति विविधान् भावान् मनोवाक्काय सम्मतान्. வனவாசத்துல 2 பலம். ஒண்ணு, எங்க அப்பாவை தர்மத்துல நிறுத்த வச்சேன் அப்படின்னு ஒரு பலன். அதுக்குள்ளே 2 பலன் இருக்கு. சொல்றார், அப்பாவை வனவாசத்தை நிறுத்த வச்சேன், அது மாத்திரமில்லை பரதனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சேன். பரதனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு அமைப்பு, ஒரு 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 சான்ஸ் எனக்கு கிடைச்சது. அதனாலே எனக்கு அதுல ஒரு பலன் ஆயிடுத்து. அடுத்தது என்னன்னா, உன் கூட தனியா இருக்க முடியாது, உன் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது. சொல்றாரு, வைதேகி ரமசே கச்சித் சித்திரகூடே மயா சக. உங்கூட நானும் நீமா இந்த சித்திரக்கூடத்துல சமயம் செலவழிக்க முடியறது பத்தியா ஏகாந்தமா? யாரு சொல்லிட்டு இருக்கணும்? யாரு சொல்லியிருக்கணும்? நியாயமா பார்த்தா சொல்லுங்க, சீதை சொல்லியிருக்கணும். ஆமா, எனக்கு உங்க கூட கொஞ்சம் நேரம் கிடைக்கிறது. ராமன் சொல்றான், சீதே எனக்கு உங்க கூட நேரம் கிடைக்கிறது. இதாலே என்னன்னா, இந்த வனவாசமே யாருக்கு தெரியுமோ? வனவாசம் பவார்த்தாய பிரேத்யமே பிரபிதா மகா. எங்க குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய மூதாதையர்கள் வனவாசம் அப்படின்னு என்னுடைய தலையில கட்டி வச்சிருக்கா. எதுக்குன்னா, உன் கூட நான் இருக்கிறது, உனக்காகவே இந்த வனவாசத்தை கட்டி வச்சிருக்காருக்க சொல்லி, இவம் துகல் குலம் வனிதே விஜிஹ்வா ஸ்வயா ச சீதே சக லக்ஷ்மணேன ரதிம் பிரபத்யே குல தர்மவர்தினி சதா பதிம் ஸ்வைர் நியமைர் பரைஸ்ச. இந்த வனவாசத்துல இந்த குல தர்மமானது இன்னும் மேலும் மேலும் ஓங்கப்படுறது மாத்திரமில்லை, குல தர்மம்ங்கிறத அது வைராக்கியத்தை காட்டக்கூடிய இடம், தபஸ வர்த்திக்கிறதுக்கு உண்டான இடமா இருக்கு இந்த வனம் அப்படின்னு 3 பேருமே வனத்துல சொல்றார் வால்மீகி பகவான். ஆரம்பத்திலே ரமமான வனே ஸ்திரயா அப்படின்னு சொல்றத 3 பேரும் வனத்துல ரமிக்கிறாங்கிறார். லக்ஷ்மணனுமே ரொம்ப என்ஜாய் பண்றார் வனத்தை. இப்படி போயிட்டு இருக்கிறதே நடுவுல மந்தாகினி நதி வருது. சோ பூக்கள் பூத்திருக்கு. இந்த பூக்கள் பூத்திருக்கிறத அந்த பூவுல இருந்து தேன் எடுக்கிறதுக்குன்னு வண்டு ஹ்ரீங்காரம் பண்ணிட்டு வருது. இந்த வண்டு ஹ்ரீங்காரம் பண்ணிட்டு வரதே அந்த ஹ்ரீங்கார சப்தத்தையே சுதி போல வச்சுண்டு பஞ்சமஸ்வரத்துல குயில் கூவுறது. இப்படி குயில் இப்படி பஞ்சமஸ்வரத்துல கூவுறது, இந்த குயிலுடைய இந்த ஸ்வரத்தை கேட்டு, குயில் பாடுறது இல்லையா, அந்த பாட்டை கேட்டு மயில் ஆடுறது. மயில் ஆடுறதே அந்த ஆடுற அந்த காட்சியை பார்த்து மானுக்கு ஒரே சந்தோஷம். மான் துள்ளுறது, மான் துள்ளுறத பார்த்து ஹம்ச பட்சிகள் எல்லாம் நதி ஜலத்துல, மந்தாகிரி நதி ஜலத்துல நீச்சல் போடுறது, அங்கும் இங்கும் நீச்சல் போடுறது. இது எல்லாத்தையும் பார்க்கறத அந்த அங்க இருக்கக்கூடிய வன்னிய மிருகங்களுக்கு எல்லாம் ஒரே குதூகலம். யானை எக்காலம் பண்றது, நிஷாத ஸ்வரத்துல யானை எக்காலம் பண்ணும், ஷட்ஜத்தில மயில் கூவும், குயில் பஞ்சமஸ்வரத்தில பாடும், ஹம்ச பட்சிகள் மத்தியமஸ்வரத்தில சத்தம் போடும். இப்படி எல்லாம் சங்கீத சாஸ்திரத்துல சொல்லப்படுறது. இதெல்லாம் பிரகிருதியிலேயே கிடைக்கிறது. இதுவே அவளுக்கு, ராமனுக்கும் சீதைக்கும் பிரகிருதியே ஒரு ஒரு சங்கீத விருந்த கொடுத்துட்டு இருக்கு. இப்படி இந்த சங்கீத விருந்த ஆஸ்வாதனம் பண்ணிண்டே நடந்துட்டு வரக்கூடிய சீதை ராமா 2 பேரும் ராமர் மேல சாஞ்சுண்டு, ராமர் சீதையினுடைய தோள்ல கை போட்டு கூட்டிட்டு வந்துட்டு இருக்கார். சீதையோ ராமனுடைய இடுப்பு பூரா எட்டாட்டாலும் ஒரு இடம் வரைக்கும் அப்படி பிடிச்சு வச்சுட்டு சீதையும் ராமனை பிடிச்சுட்டே நடந்து வந்துட்டு இருக்கா. ரொம்ப நேரம் நடந்து வந்துட்டு இருக்கிறத ராமச்சந்திரமூர்த்தி சீதையை பார்த்து காண்பிக்கிறார். சீதையை பார்த்தே இந்த முல்லக்கூடிய பாரு கோதண்டத்தால காண்பிச்சு கொடுக்கிறார், வில்லால. ஏன்னா அதுதான் அவளுக்கு குரு.
முல்லைய பாரு, மல்லிய பாரு, செம்பகைய பாரு, செம்பகத்தை பாரு, புன்னாகம் பூத்திருக்கு பாரு, இந்த வண்டு பறக்கிறத பாரு, ஹ்ரீங்காரம் பண்றத பாரு, அதுக்கு மயில் ஆடுறத பாரு, குயில் கூவுறத பாரு, மான் சொல்றத பாருன்னு பார்த்தா மானுடைய கண்ணும் சீதையினுடைய கண்ணும் ஒரே மாதிரி இருக்கு. ராமச்சந்திர பிரபு சொல்றாரு, சீதே இந்த மானுடைய கண்ணை பார்த்து பயந்து போயிட்டு உன் கண்ணை கொஞ்ச நேரம் மானுவை கொடுத்து வச்சியோ பார்த்துன்னு ஒரே மாதிரி இருக்குங்கிறார். மானுடைய கண்ணை பார்த்துட்டு திரும்பி சீதையை பார்த்து சொல்றாரு, சீதை மானுடைய கண்ணை எடுத்து வச்சுட்டு இருக்கியோ கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்படின்னு கேட்கிறார். இப்படி பரம ரசிகனா இருக்கக்கூடிய ராமர் நடந்து நடந்து கொஞ்ச நேரம் கலைச்சு போய் அங்க ஒரு கேசரி விருட்சம், அந்த கேசரி விருட்சத்தினுடைய கீழே போய் உட்கார்றார் ராமச்சந்திர பிரபு. அந்த கேசரி விருட்சத்தினுடைய கீழே போய் உட்கார்ந்தா மெத்தை போட்டு வச்சிருக்க கேசரி இருக்கு, கேசரம் இருக்கு, குங்குமப்பூ இருக்கு இல்லையா, அதால ஆன மெத்தை. அந்த மரத்துக்கு சுத்தீவிர அது ஒரு திட்டை மாதிரி கட்டி அதுவே மெத்தை போட்டு, பழைய குங்குமப்பூ எல்லாம் கட்டியா போயிடும், அதுவே திட்டையா இருக்கு. புது குங்குமப்பூ விழுந்திருக்கு, அது சாஃப்டா இருக்கும், அதுவே மெத்தையா இருக்கு. அந்த மெத்தை மாதிரி இருக்கப்பட்ட இடத்துல ராமச்சந்திரமூர்த்தி போய் உட்கார்ந்தா. உட்கார்ந்த உடனே சீதையும் பக்கத்துல உட்கார்ந்தா. பக்கத்துல உட்கார்ந்த சீத்தை மடியில ராமச்சந்திர மூர்த்தி படுத்துட்டார். கொஞ்ச நேரம் படுத்துட்டே இருக்கிறத அங்க இங்கே பூக்கள்ல அலைஞ்சு திரிஞ்சுட்டு இருந்த வண்டுகள் எல்லாம் இப்ப இவாளை தேடிட்டு வருது. இவாளையும் தேடிட்டு வருதுன்னா மொத்த பூல எவ்வளவு தேன் கிடைக்குமோ தெரியாது, தாமரையில நிறைய தேன் கிடைக்கும். அந்த தாமரையில நிறைய தேன் கிடைக்கும்னு பார்த்தா இவாளை பார்த்தா தாமரை காடே நடந்து வந்தா மாதிரி இருக்குங்கிறதுனாலே இந்த வண்டுகள் எல்லாம் இவாளை தேடிட்டு வந்துடுத்து. அப்படி வருதுகள் வந்தா ராமனுடைய சரண கமலம், ராமனுடைய கரகமலம், ராமனுடைய நயன கமலம், ராமனுடைய ஹிருதய கமலம், ராமனுடைய வக்ஷஸ்தலம், இப்படி தாமரை காடாட்டமே இருக்கக்கூடிய ராமச்சந்திரமூர்த்தியை மேல வண்டுகள் எல்லாம் முக்கிற மாதிரி இருக்கிறத பார்த்தா அந்த பக்கம் பார்த்தா இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஆர்திரமான தாமரை இருக்கிறத பார்த்து அந்த பக்கம் போயிடுத்து, சீதையனுடைய சரீரத்துக்கு போயிடுத்து. சீதையனுடைய கரகமலம், சீதையினுடைய நயன கமலம், சீதையினுடைய அவளே கமலை, அவளுடைய பேரே கமலை, அவளுடைய சரண கமலம், இப்படி போய் வண்டு மொச்சுன்னு இருக்கு. சீதை இந்த இடத்துல கொஞ்சம் பயப்படுற மாதிரி நடிச்சு, வண்டை பார்த்தா சிலப்போ பயப்படலாம் ஸ்திரீகள் அப்படின்னு ஸ்திரீ தன்மத்தையே காட்டுறவள் சீதைங்கிறதுனால நாரியனா முத்தமா வது அப்படின்னு இருக்கிறத ஒரு ஸ்திரீ எப்படி இருக்கணுமோ அந்த அச்சத்தை அப்படியே காட்டுறா. அப்படியே ரொம்ப பயப்படுறாளாக்கம் நினைச்சிட்டு அப்படியே அதை கத்தி கித்தி அதை தள்ளி தள்ளி விடுறா, அந்த வண்டை தள்ளி தள்ளி விடுறா. இப்படி தள்ளி விடுவோ சீதை, இப்படி தள்ளி விடலாமோ, தன்னுக்கு தேடி வந்தது இப்படி தள்ளி விடலாமோ, விடப்படாது, விடுறா. ஏன் விடுறா சொல்றா, காட்டுறா, தன்னை தேடி வா, நான் ராமன் அனுப்பிச்சு விடுறேன். சகிதர்மஜா சரணாகத வத்சலா தேன மைத்ரி பௌதத்தே எது ஜீவிதம் மிச்சசி. நீ என்ன தேடி வந்திருக்காய் ராவணா, நான் ஒன்னு ராமனுக்கிட்ட அனுப்புறேன். இது ராவணனுக்கு மாத்திரம் இல்லை, இந்த வண்டுகளுக்கு இதுதான் கதி. இது வண்டுகளுக்கு மாத்திரம் இல்லை, இந்த காக்காசுரனுக்கு இதுதான் கதி. யாருக்கும் இதுதான் கதி. சீதையே அப்படின்னு சீதையை போய் தேடி போனோமானா பெருமாள்கிட்ட போய் தள்ளி விட்டுரு. பெருமாள்கிட்ட போய் பார்த்தா என்னன்னா அங்க இருக்கு, கௌரவம் இருக்கு, காம்பீரியம் இருக்கு, பாவம் இருக்கு, ரசம் இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு. ஆனா இந்த மாதிரி கருணை எங்க கிடைக்க மாட்டேங்கிறதுனாலேயே வண்டுகள் இந்த பக்கம் வந்துருச்சு. வண்டுகள் இந்த பக்கம் வர சீதை பெருமாள்கிட்ட தள்ள, சீதை திருப்பி வண்டுகள் இந்த பக்கம் வர சீதை பெருமாள்கிட்ட தள்ள, இப்படியே அங்க நடந்துட்டு இருக்கு. இனிமே இங்க இருந்தா சரிப்படாதுன்னு நினைச்சுட்டா. ஜோது எங்கேயோ ஒரு அருவி கொட்டுற சப்தம் கேட்கறது. எங்கே இந்த சப்தம் அப்படின்னு முத்தையா சீதை கேட்கறான். உடனே ராமர் சொன்னார், நதி ஒழுகிறது இல்லையா, அங்க எங்கேயோ அருவி இருக்கு போல் இருக்கு. அந்த சீதை சொல்றா, அருவியா பார்க்கலாமா ஏந்துட்டா. திருப்பி அதே மாதிரி நடந்து போய் எங்க அருவி இருக்கும் அங்க பார்த்தா ஜோ நல்ல சப்தத்துல கொட்டுறது அருவி. அருவியை பார்த்தா ராமர், அருவியை பார்த்தா சீதை. அருவம் எவ்வளவு சத்தம் பார்த்தலா, என்ன கம்பீரமா கொட்டுறது பார்த்தலா. இந்த கம்பீரமான சப்தத்தை பார்க்கறது உங்க ஞாபகம் வருது. ராமர் சொன்னார், ராமரும் அருவியை பார்த்தார் இல்லையா, சீதை ஜோது கொட்டுறது பத்தியா, பிரவாகமா கொட்டுறது பத்தியா. இந்த பிரவாகத்தை பார்க்கறது உன்னுடைய பிரேம பிரவாகம் ஞாபகம் வருது. இப்படி பிரகிருதியில ஒரு சிங்காரம், இப்படி சிங்காரம் பண்ணிட்டே இருக்கிறத எட்டக்க பார்த்தா லக்ஷ்மண சுவாமி ஏதோ மரத்து மேல ஏறி காய்கறிகள் எல்லாத்தையும் பறிச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்கான். அவருக்கு நல்லா தெரியும், ஏன் கரெக்டா இங்கேயே வந்து நிற்கிறாருன்னா அண்ணா மன்னி நடக்க போறா,
அவ இங்க உட்காருவா. இங்க உட்கார்றது அருவியினுடைய சத்தம் கேட்கும். அருவியினுடைய சத்தத்தை கேட்ட உடனே மன்னிக்கு அருவிக்கிட்ட போகணும்னு ஆசை வரும். உடனே ஆசை வந்த உடனே இவரும் கூட்டிட்டு போவார். கூட்டிட்டு போய் நல்லா ஸ்நானம் பண்ணுவா. ஸ்நானம் பண்ணி வெளில வந்த உடனே பசிக்கும். பசிக்கிறத ஆகாரம் கொடுக்கறது ரெடியா இருக்கணும்னு இவர் கைங்கறி. இப்படி ரமமான வனேதயா. இப்படி அந்த கைங்கரிய நிரதனா இருக்கார் லக்ஷ்மணர். ஆனந்தமயமா இருக்கார் ராமச்சந்திர பிரபு. அந்த ஆனந்தத்தினுடைய சுரூபான பிரியமை வடிவா இருக்கா சீதை. இப்படி ஒரு சன்னிவேசம். இப்படி இருக்கட்டும், மேல நாளைக்கு பார்ப்போம். நாளைக்கு பாதுகா பட்டாபிஷேகம். நாளைக்கு அயோத்தியா கண்டம் பூர்த்தி ஆகிறது. சொல்லலை, அப்ளிகேஷன் போட்டு வைக்கிறேன். 30 நாள் ஆயிருக்கு அயோத்தியா காண்டத்துக்கு 30 நாள் போறது. ஒரு காண்டத்துக்கு 30 நாள் போறது. இப்படி போனா 7 காண்டத்துக்கு 210 நாள் ஆயிரும். ஓட்டுறது இல்லை, ஒரு சின்ன இப்பதான் ஒரு பிளானே வச்சிருக்கேன். இது வரைக்கும் பிளான் இல்லை. பிளான் பண்ணும், அப்ளிகேஷனை போட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்றது பகவானுடைய கையில் இருக்கு. 10 நாளா கொடுக்கலாம் பார்க்கணும். 100 இருக்கிறது இருக்கு. நாளைக்கு 60 நாள் ஆயிடுது. 60 நாள்ல ஐயோ பாலகாண்ட அயோத்தி. ஆனா இது ரெண்டும் இப்படி அனுபவிச்சாம போனா தெரியல எனக்கு. நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் எப்படி நான் நவாகம் இனிமே பண்ண போறேன்னு தெரியல. சரி, அப்படி அப்புறம் பார்த்தா ஆரண்ய காண்டம் 4ஆம் தேதியில இந்த ஆரண்ய காண்டம் அநேகமா ஆரம்பிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆரண்ய காண்டம் மோட்ச காண்டம். இப்படி என்ன, எனக்கு 7 காண்டம் அனுபவிக்கணும்னு கொஞ்சம் ஆசை இருந்தது. இத்தனை காண்டம் சேர்த்தே அனுபவிக்கணும்னு இருந்தது. சரி, அது பார்த்துப்போம், சௌகரியம் பாரு. அப்பப்போ நடுவில் கொஞ்சம் உத்தரகாண்ட பாகங்களை சொல்லலாம். உத்தரகாண்டத்துல உங்களுக்கு பெருசா சொல்ல போனா ராம குணானுபவம் நிறைய இருக்கு. அந்த ராம குணானுபவம் இருந்தா கூட வெளிக்கதைகள் நிறைய இருக்கு. ராவணன் பிறந்தது எப்படி, மாரீசன் பிறந்தது எப்படி, இதெல்லாம் நிறைய உண்டு. அதெல்லாம் நமக்கு இங்க தேவையில்லை. நமக்கு பிரதானம் என்னன்னா ஹதயம் எப்பவுமே ராமன் கிட்ட ஒப்படைச்சு வைக்கிற மாதிரி. அது மாதிரி என்ன, இந்த பாகவத சொல்றது நாரதர் வியாசர் கிட்ட சொன்னோடனே அந்த பக்தி ஜனங்களுக்கு வர்த்திக்கிற மாதிரி தொமைவதத்தை விபுலி குரு அப்படின்னு. அவனுடைய லட்சியம் இங்க லோகத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கோ சயின்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கோ லட்சியம் மனசை கொஞ்ச நேரமாவது உயர்ந்த தளத்துல வைக்கணும் அப்படின்னு. அது பகவான் இன்னை வரைக்கும் நாளத்த நாள் என் கையில் கிடையாது. இன்ன வரைக்கும் பகவான் அதுக்கு கொண்டு போயிட்டார் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன். அது அவருடைய அனுகிரகம், போதேந்திர குருநாத் அவருடைய அனுகிரகம். நாளைக்கு பாதுகா பட்டாபிஷேகம் பார்க்கலாம். ஜானகி காந்த ஸ்மரணம். ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ராம ஹரே ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண.